A very good morning to all the participants who have joined us for this webinar. In fact, EGS Pillai has the honor and privilege of hosting this webinar on Sunday. The reason why I'm telling you is Sunday is because the person who is going to share his thought is not an ordinary person. He is the District Collector of Nagapattinam, Mr. Praveen P. Nair. On behalf of the chairman, management, and staff members and participants, I take this opportunity to welcome Mr. Praveen Nair, sir, for this program. We welcome you, sir. Thank you. My pleasure. In fact, we should thank him for two reasons. One is, as a young and budding civil service person, he has been doing lots of activities and he is ready to share his thoughts on how to clear civil service and all the doubts which you all have with regard to civil service. Similarly, the second reason why I am insisting that we should thank him is being a Sunday, most of the people will like to be idle or they like to be free of the time. But in spite of his busy schedule, he said, no problem, on Sunday, I will handle a session for you. I would like to introduce him through an AV. Let us watch an AV about what Praveen Nair is and how did he start around. So let's enjoy the video. Praveen P. Nair hails from Palakkad, Kerala. Did his schooling in LSU, Coimbatore, and graduated as an electrical engineer from PITS Pilani. Joined in Samsung post graduation, but was not happy, wanted to do and achieve greater heights. He decided and completed the prestigious UPSC Indian Administrative Service in 2010. He started his career as an assistant collector training in Salem and has undertaken various positions like sub-collector, sub-divisional magistrate, deputy secretary, municipal administration, deputy commissioner North, Greater Chennai Corporation, managing director, Tamil Nadu Corporation for Development of Women. During his tenure in various capacities, he has undertaken numerous activities. To mention few, he has rescued nearly 200 bonded laborers, community development of lakes in Hosur, coordinated the flood relief distribution during Chennai flood. Nearly 1,000 million ton of relief material has been distributed which has got received from various agencies. He has been instrumental for providing bank loans to nearly 3 lakh SHG worth rupees 11,500 crores. E-Mati, a transactional management information system, is a major e-governance initiative which is recognized with Scotch Government Award in 2019. Presently, he is the District Collector of Nagapattinam, Tamil Nadu. As a collector of Nagapattinam, he has been instrumental in many activities in Nagapattinam. A medical college hospital, a mega food park, an agriculture research station, sports, national highway, ADB assisted irrigation project to arrest incursion of seawater in Kaveri Delta region, underground cabling and drainage system in coastal town, major distillation work in Kaveri and Venar basins. His effort has been very much appreciated by many people. During COVID-19, he has undertaken many activities which has led to control coronavirus in Nagapattinam. EGS Pillai Group of Institution is proud to introduce and welcome Praveen P. Nair, IAS, District Collector, Nagapattinam. Thank you for watching the AV. And before we start the session, I thought we'll have a small poll. The poll is trying to understand. The poll is already open. We are trying to understand. Click on the option when you hear about civil service. What is that you know? What is that which comes to your mind first? Okay. Now, if you happen to see, everybody talks about IAS, IAS, IAS. In the poll, purposefully, I kept the IAS on the last and I kept all other options on the top.
So that I wanted people to see all options and see whether still the mind comes only with IAS. So now we have with us, join me hands in inviting the guest for today, Mr. Praveen P. Nair, IAS, District Collector, Nagapattinam, to share his thoughts and clarify your doubts on civil service. Sir, it's all yours. Good morning to all, and special thanks to Mr. Chandrasekhar for arranging this. We have been working very closely with the EGS Pillai group of institutions, particularly during Corona. I would like to start off by mentioning two extraordinary contributions they have done. One is they, without any second thought, they have offered their college facilities for opening institutional quarantine during COVID 2019 இந்த காலத்துல நிறைய பேரை வந்து குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. அதுல வந்து without any second thought and without charging any money, they have offered their facilities for quarantine. And number two, Nagapattinam, I can proudly claim, is only the first district which started producing sanitizers. கவர்மெண்ட்லேயே வந்து நம்ம சானிடைசர் தயாரிச்சது இஜிஎஸ் ஃபார்மா காலேஜ் மூலமாக நாகப்பட்டினம் மெடிக்கல் காலேஜோட டைப் பண்ணி we started producing our own sanitizers, because sanitizers வந்து ஒரு காலத்துல வந்து, if you remember in the beginning of March, sanitizers வந்து prices shot up to very high amounts. So I would like to thank and acknowledge them, and, because in these times we must remember that we are not government, citizen or private sector. We are all one in fighting this virus, because the impact and the depth of the impact has still not been understood by humanity. The amount of impact that the virus can cause. ஒரு நாளும் நீங்க பேப்பர்ல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, new findings are coming out about the virus. Even today there is an interesting research which has come from America, which says the way the virus infects various cells. So in these testing times, I think on a bright note, there's good cooperation between private sector and the government sector, along with the people. I think நம்ம நாகப்பட்டினம் மட்டும் இல்லை, டெல்டா ரீஜன் இன்க்ளூடிங் ஐ திங்க் காரைக்கால், we have been working together as one unit in handling all kinds of situations. ஸோ அதில் முக்கியமான ரோல் வந்து மக்களை சார்ந்தது தான். நம்ம கேஸை வந்து லிமிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து மக்களுடைய கோஆப்ரேஷன் தான். நம்ம சொன்ன 5 மெஷர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணோம்னா சில வில்லேஜஸ்லாம் 8 to 10 மெஷர்ஸ் பண்ணாங்க. So we are very happy with what is happening, but we have to remember that இன்னும் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு இந்த கோவிட் வைரஸ் உடனான இந்த போர் தொடரும் அப்படிங்கிறது ஒரு I just like to make that point and come back to, because we are not here to talk about coronavirus, just as a context setting and contextual topic. I just wanted to speak a couple of minutes. I am here to talk more about in a general capacity and also in a personal capacity, because I have gone through the whole process of civil service. Mariya ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்க இடத்துல இருந்தேன். அப்போ கரியர்ல என்ன பண்ணணும், லைஃப்ல என்ன பண்ணணுங்கிற வேரியஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எனக்கு வந்தது. So I would like to, it's more like a personal journey, sharing of my personal journey and understanding rather than presenting a lot of facts. என்னுடைய doubts என்ன இருந்தது, என்னுடைய confusions என்ன இருந்தது, and how did I overcome all of this to be where I am today. That's what I would like to share with you. So we start with what is civil services. So there are two, always I make it a point to spend some time on the heading. என்ன heading கொடுத்தாலுமே it is a heading because it is something very important. So civil services அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில்ல 2 வேர்ட் இருக்கு, civil and services. So if there is something civil, there must be something opposite to that or as an alternative to that. There is something, civil service is anything which is not a military service. So first thing நம்ம ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டியது, civil service is an umbrella term. இது வந்து ஐஏஎஸ்ங்கிற ஒரு எக்ஸாம் கிடையாது. இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சிவில் சர்வீசஸ். எப்படி ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மிலிட்டரி சர்வீஸை நீங்கள் பிரேக் பண்ண முடியுமோ, அமெரிக்காவில் ஸ்பேஸ் ஃபோர்ஸ்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ்ன்னு நம்ம மிலிட்டரி சர்வீஸ் ஃபர்தர் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ன்னு நீங்கள் சிஆர்பிஎஃப், சிஏஎஸ்எஃப் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸை பல்வேறு விஷயங்களை பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ சிவில் இஸ் ஒன் கீவேர்ட்.
Second word is service. So the serviceங்கிறது நீங்க ரெண்டு விதமா I think we can interpret, or I would like to interpret. ஒன்னு வந்து serviceங்கிறது some service that you give to a citizen which is a citizen requires. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவருக்கு ஒரு லேண்டுக்கான ஒரு டைட்டில் சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படுது, ஒரு பட்டா தேவைப்படுது. அந்த சர்வீஸை கொடுக்குற ஒரு அமைப்பு தான் வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ். ரெண்டாவது, சர்வீஸ்ங்கிற வேர்டை வந்து சேவை மனப்பான்மை அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்துலையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வை தி வேர்ட் சிவில் சர்வீஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி நோக்கி போக வேண்டியிருக்கும். Because why is civil service important and what is its role with respect to military service? India, if you look at the history of South Asia, India சுத்தி இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே ஒரே காலனியா இருந்தது, பிரிட்டிஷ் காலனியா இருந்தது. 1900 உங்களுக்கு தெரியும், பல்வேறு கட்டங்கள்ல 20ஆம் நூற்றாண்டுல இது வந்து உடஞ்சு இன்னொன்னும் ஒரு விதமான கண்ட்ரியா போச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டேக் பாகிஸ்தான். They took a long time to, even though they declared themselves as a democracy, 1947ல நம்ம இந்தியாவும் செக்யூலர் ரிப்பப்ளிக், டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்னு டிக்ளேர் பண்ணப்போ, நம்ம பாகிஸ்தான்லயும் they made the same declaration that they want this kind of a government to head their people, to run the governance in their country. Obviously, you look at Bangladesh, you look at Nepal, you look at various other countries in South Asia. நம்ம முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா, அங்கெல்லாம் மிலிட்ரி சர்வீஸ், எங்கெல்லாம் மிலிட்ரி சர்வீஸ் சிவில் சர்வீஸ் டாமினேட் பண்ணியிருக்கோம், அங்கெல்லாம் வந்து டெமோக்ரஸினால ரூட்ஸ் எடுக்க முடியாது. ஸோ மிலிட்ரி சர்வீஸ் இன்னைக்கு கூட பாகிஸ்தான் வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இருந்தா கூட, உலகத்துல பல கண்ட்ரிஸ் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரின்னு நேம் சேர்க்கா இருந்தா கூட, ரியல் பவர் இஸ் வித் தி மிலிட்ரி. India, one thing they have been very, very clear, the founders of the constitution have been very, very clear. India should be run by its civilian leaders who are elected by the people. So civil service is the support mechanism which is present for the civilian leaders to run the country. So that is why the civil service is very, very important. And அதுக்காக தான் there is a special provision in the constitution, article 309, 310. இதெல்லாம் வந்து 1946-7ல கான்ஸ்டியூஷன் டிராஃப்ட் பண்ணும்போதே சிவில் சர்வீஸ்ங்கிற இஷ்யூஸும் அவங்களுக்கு உண்டான ப்ரொடெக்ஷனும் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சிவில் ஸ்ட்ரக்சர் இது. அதை வந்து நம்ம ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் த கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க, பல்வேறு டேர்ம்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் in such a big country there are problems in any system, which we also have to acknowledge if we have to improve the system. So இது ஒரு கான்டெக்ஸ்ட், why civil service is more important than the civil service is as equally or if not more important than the military service, and why we need a strong civil service, because it is a bedrock of one of the bedrocks of democracy. But democracyல மூணு முக்கியமான ஆம் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். நான் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல I want to come down because I want you to understand what the significance of the services. நம்ம எதுக்குள்ள போறோமோ அதோடைய philosophy என்ன, அதோடைய ஸ்பிரிட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அவர் லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் வில் ஆல்சோ பி ஹையர். ஸோ டெமோக்ரஸியில் தேர் ஆர் 3 மெயின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஒன் இஸ் தி லெஜிஸ்லேச்சர், அதாவது சட்டங்களை பாஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு பாடி, விச் இஸ் தி சுப்ரீம் பாடி பிகாஸ் இட் இஸ் எலெக்டட் பை த பீப்புள். அங்கதான் வந்து மக்கள் சாசன டெமோக்ரஸியோடைய ட்ரூ ஸ்பிரிட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் தி லெஜிஸ்லேச்சர். அவங்க வந்து லாஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க, சட்டங்களை நிர்வகிப்பாங்க. அந்த சட்டங்களை அமல்படுத்துவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் உடைய வேலை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் இஸ் லெஜிஸ்லேச்சர். அவங்க சட்டங்களை உருவாக்குவாங்க. அந்த சட்டங்கள் வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கூட தேவைப்பட்ட அமெண்ட் பண்ணலாம், பட் அண்டர் எக்ஸ்ட்ராடினரி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள கட்டுப்பட்டு இருக்கிற அந்த சட்டங்களை அமல்படுத்துவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் உடைய வேலை. எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் அவருக்கு கீழே ஃபங்க்ஷன் பண்ற அந்த செட்டப் தான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், இவங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எம்எல்ஏ ஆகிட்டு தானே மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சிஎம் ஆகிறாங்க. ஸோ ஹவு இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லெஜிஸ்லேச்சர்னு நீங்க கேட்கலாம். ஸோ கரெக்ட், தீஸ் பீப்புள் ஹேவ் டுவல் ரோல்ஸ். அவங்க லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கும்போது அவங்க லா மேக்கர்ஸாகவும் இருப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் தே வில் ஆல்சோ ரெப்ரசென்ட் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து உங்க வீட்டு லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து உங்க வீட்டு தாத்தா பாட்டி மாதிரி. அவங்க வந்து
ஓவரால் பட்ஜெட் கண்ட்ரோல் பண்றது, ஓவராலா வழி நடத்துறது. ஆனா தினசரி வேலைகள்ல அவங்க இது பண்ணும் அது பண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஓவராலா மேஜர் டிசிஷன், மேரேஜ், கல்யாணம் பண்ணணும், இல்ல எங்கேயாவது புதுசா நிலம் வாங்கணும், அந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை கைட் பண்றதுக்காக இருக்கிறது தான் லெஜிஸ்லேச்சர். இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிறது உங்க பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ரெகுலரா டே டு டே டிசிஷன், டே டு டே இன்கம் ஏர்ன் பண்றது, டே டு டே செலவு பண்றது, காய்கறி வாங்குறது, இது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட்டிவ் வில் பி டூயிங். இல்ல மூணாவது முக்கியமான பிரான்ச் தான் வந்து ஜுடிஷியரி. ஜுடிஷியரி வந்து கரெக்டான, ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி லெஜிஸ்லேச்சர் வில் எனாக்ட் த லா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் வில் எக்ஸிக்யூட் த லா, ஜுடிஷியரி வில் இன்டர்பிரேட் த லா. அதாவது லா வந்து கான்ஸ்டியூஷன் படி இருக்கா முதல் கொஸ்டின். ரெண்டாவது, லா வந்து கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் வைக்கிறதுக்கு தான் ஜுடிஷியரி இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் தி லேட்டர் இயர்ஸ் we have informally included the press as the fourth pillar of democracy. ஸோ இது நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிற அந்த மிடில் லேயர்ல அங்கதான் வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ்ங்கிற அந்த என்டையர் செட்டப்பே வருது. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிறத நீங்க ரெண்டா பிரேக் பண்ணலாம். ஒன்று பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ், இன்னொன்று பெர்மனன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். Again I repeat, one is political executive, இன்னொன்று பெர்மனன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் நான் முதல்ல மென்ஷன் பண்ணேன். சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ், the council of ministers and all the other ministers, when all put together, whether it is state or center, they constitute the political executive. This is once in 5 years they have to go and take the mandate of the people. மக்களுடைய mandate வந்து every 5 years they have to seek for re-election, or the people can also change the government. So இந்த ஒரு political executive semi permanent entity. There is a permanent executive which is there to support the political executive. Political executive comes minister முடிகிற இடத்துல permanent executive will start, which includes the secretary, director, top level chief secretary, our secretary, and right down to the village administrative officer வரைக்கும் இருக்கிறதா உங்க permanent executive. பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி, பஞ்சாயத்து கிளர்க்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல முனிசிபாலிட்டியில சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. The entire setup is called the permanent executive. அதுல டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், எஸ்பி, செக்ரட்டரி, கமிஷனர், இந்த மாதிரி பல்வேறு பதவிகள் இருக்கு. நம்ம அது இதோடைய ஓவரால் செட்டப் எங்க இருக்குங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லைக் ஐ செட், டெமோக்ரஸியில 3 விங்ஸ் இருக்கு. அதில் எக்ஸிக்யூட்டிவ், பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ், பெர்மனன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். இந்த பெர்மனன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல தான் வந்து சிவில் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற என்டையர் செட்டப் வருது. இந்தியாவில் ஒன் மோர் திங் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த இந்தியன் டெமோக்ரஸியில தேர் ஆர் 3 மெயின் என்டிட்டிஸ். 3 ஹாரிசான்டல் என்டிட்டிஸ் இருக்கு, லெஜிஸ்லேச்சர், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி. அதே மாதிரி 3 வெர்டிகல் என்டிட்டிஸ் இருக்கு, சென்டர், ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் பாடிஸ். லோக்கல் பாடிஸ்னா either பஞ்சாயத்து, முனிசிபாலிட்டி, பஞ்சாயத்து ஆர் முனிசிபாலிட்டி ஆர் கார்பரேஷன். சில இடத்துல டவுன் பஞ்சாயத்து கூட, நம்மள மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்ல டவுன் பஞ்சாயத்து என்டிட்டி இருக்கு. ஸோ வி ரிப்பீட், சென்டர், ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் பாடி. இந்த 3 என்டிட்டிலையுமே, இந்த 3 வெர்டிக்கல் என்டிட்டிஸ்லையுமே இந்த 3 ஹாரிசான்டல் என்டிட்டிஸும் இருக்கும். இப்போ சென்டர்ல இருக்கிற ஹாரிசான்டல் ஸ்ப்ரெட் எப்படி இருக்கும்? லோக்சபா வந்து லெஜிஸ்லேச்சர், கேபினெட் செக்ரட்டேரியட், பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸ், கேபினெட் செக்ரட்டேரியட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் உடைய டாப் ஹெட். அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா செக்ரட்டரிஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அடியில் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரியோட ஈக்குவலன்ட் சுப்ரீம் கோர்ட். சிமிலர்லி ஸ்டேட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா, இங்க வாட் இஸ் தி லெஜிஸ்லேச்சர்? நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, சட்டசபை. அதோடைய ஈக்குவலன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சீஃப் செக்ரட்டரி. நான் ஏற்கனவே சொன்ன சீஃப் செக்ரட்டரி, செக்ரட்டரிஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், எஸ்பில இருந்து கீழே வரைக்கும். 3வது ஜுடிஷியரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் இருக்கு. சிமிலர்லி கிரவுண்ட் லெவல்ல வந்தாலும், ஈவன் இஃப் யூ கோ டு முனிசிபாலிட்டி, நீங்க ஒரு எலெக்டட் பாடி இருக்கும், ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிங் பாடி இருக்கும். உங்க முனிசிபல்னா முனிசிபல் கமிஷனருங்கிறவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், முனிசிபல் சேர்மன் அப்படின்னு சொல்றவர் வந்து எலெக்டட் பர்சன். ஸோ எல்லா லெவல்லையுமே இந்த there are 3 vertical levels and 3 horizontal levels. ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் சிவில் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு வெர்டிக்கல் லேயராகவும் இருக்கும், அங்கங்க ஹாரிசான்டல் லேயர்ஸாகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம இது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா இதுதான் நம்ம கரியர். ஒரு சிவில் சர்வீஸ் நீங்க வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில சேர்ந்து நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க கேட்குற கேள்வி சம்பளம் என்ன, எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர முடியும், அந்த என்னென்ன போஸ்ட்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும். இதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம சேர்ந்தோம்னா எங்கெல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம், என்னென்ன ரோல்ல ஒர்க் பண்ண போறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ப்ரொஃபைல். இந்த சிவில் சர்வீசஸ்
எங்க ஓவரால் இந்தியன் டெமோக்ரஸியில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் செட்டப்ல எங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறது ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இஸ் சிவில் சர்வீசஸ்ல நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இந்தியன் சிவில் சர்வீஸை இந்தியன் சிவில் சர்வீஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பழைய ஐசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க 1947 பிரிட்டிஷ் பீரியட் இருந்தது. அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 23 சர்வீசஸ் வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுல 4 டைப் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். இது ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் அகைன் இட்ஸ் அ ஹெட்டிங். ஸோ நீங்க கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணும். வாட் இஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்? யூ கேன் பி போஸ்டட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. யூ கேன் பி டெபியூட்டட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அப்புறம் நான் 3 லெவல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா, சென்டர், ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் பாடி. யூ கேன் பி டெபியூட்டட் டு எனி ஆஃப் தீஸ் லெவல்ஸ். அதனால தான் அது ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ன்னு சொல்றோம். இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்கு? சென்ட்ரல் சர்வீஸ் இருக்கு. சென்ட்ரல் சர்வீஸ்னா சென்ட்ரல், ஸ்டேட், லோக்கல் பாடியில சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மட்டும் தான் இருப்பீங்க. யூ வில் ஃபங்க்ஷன் யுவர் சர்வீஸ் இஸ் லிமிடெட் டு ஆல் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்கம் டேக்ஸ், இன்னொன்று வந்து கஸ்டம்ஸ். ஸோ இந்த சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து வெறும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மட்டும் வேலை செய்வாங்க. ஹவெவர் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் வந்து சென்டர், ஸ்டேட் அண்ட் ஈவன் இன் லோக்கல் பாடிஸ் கட்டிங் அக்ராஸ் வேலை செய்வாங்க. அதனால தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் an ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். மூணாவது, ஆல் ஆஃப் யூ நோ, ஸ்டேட் சர்வீஸ், ப்ரொவின்ஷியல் சர்வீஸ்னு சில ஸ்டேட்டை சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஸ்டேட் சர்வீஸ்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேட் சர்வீஸ் ஜாப்ஸ் வில் பி கன்ஃபைன்ட் ஒன்லி டு தி ஸ்டேட் சிஸ்டம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அடியில், நான் சொன்ன செகண்ட் ரங்கில் அடியில் இந்த ஒர்க் ஃபுல்லாகவே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இது தவிர there are some other miscellaneous services, அது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ ஆல் இண்டியா சர்வீஸோடைய இந்த டோட்டல் சிவில் சர்வீஸ்ல there are 3 ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ். 20 to 23 சர்வீசஸ்க்கு ஒரே எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது சொன்னேன். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ங்கிறது வருடத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும். வருடத்துக்கு ஒரு தடவை எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஜூன் ஆர் ஜூலைல முதல் கட்டமா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும். அதுவே வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு மேபி ஒரு 6 months டுவர்ட்ஸ் அக்டோபர், நவம்பர் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்று நடக்கும். ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ங்கிறது பியூர்லி அப்ஜெக்டிவ் டைப். ஐ திங்க் அதில் 2 பேப்பர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் எக்ஸாம் வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம். அதில் 6 to 7 to 8 பேப்பர்ஸ் இருக்கும், ரிட்டன் பேப்பர்ஸ். நம்ம சப்ஜெக்ட்ல எலாபரேட்டா ஆன்சர்ஸ் எழுதணும். நம்ம 12th எல்லாம் எழுதுன மாதிரி, இல்லை காலேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர்ஸ் எழுதுன மாதிரி இருக்கும். இட் வில் பி வெரி வெரி அனாலிட்டிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் பேப்பர். மூணாவது ஸ்டேஜ் வந்து இன்டர்வியூ. இன்டர்வியூ வந்து அரௌண்ட் மார்ச், ஏப்ரல் ஆரம்பிச்சு 1.5 months போகும். ஃபைனலா வந்து இந்த 3ஐயும் தாண்டி வரவங்க, அதாவது ப்ரிலிம்ஸை தாண்டணும். ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் அ குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம். அதை நீங்க வந்து தாண்டினா போதும், அதோடைய மார்க்ஸ் வந்து எங்கேயுமே கவுண்ட் ஆகாது. ஓவர் மெயின்ஸ்ல நீங்க தாண்டவும் செய்யணும், அந்த மார்க்கையும் அவங்க கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ, மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ 2 ஆட் பண்ணி தான் உங்க ஃபைனல் ரேங்க் லிஸ்ட் வரும். ஸோ அந்த ஃபைனல் ரேங்க் லிஸ்ட்ல so many services will be there. அதுல 3 ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் வந்து இருக்கும். ஆஃப்கோர்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் எக்ஸாம், செப்பரேட் எக்ஸாம் இருக்கு. 3 ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் என்னன்னு சொல்றோம். ஒன்று வந்து இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், பாப்புலர்லி கால்ட் அஸ் IAS. This is the most popular service and everybody in the country knows about this service. Everybody also knows about the Indian Police Service. The third All India service is the Indian Forest Service. So, in the 3 சப்ஜெக்ட்டுமே ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். இது தவிர முக்கியமான சில சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரயில்வேஸ் சம்பந்தப்பட்ட 3 சர்வீஸ் இருக்கு. பர்சனல், டெக்னிக்கல், அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு 3 இருக்கு. டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட, நான் மிலிட்ரி சர்வீஸ் சொன்னேன். மிலிட்ரி சர்வீஸுக்கு சில சர்வீசஸ், மிலிட்ரிக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய சில சிவிலியன் சர்வீசஸ் இருக்கு. டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ், டிஃபென்ஸ் எஸ்டேட்ஸ், அந்த மாதிரி சில சர்வீசஸ் இருக்கு. ஓவர் த மோஸ்ட் பாப்புலர் சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், அது ஒரு சர்வீஸ். ரெண்டாவது இன்கம் டேக்ஸ் சர்வீஸ். இதெல்லாம் தவிர there is a service called the Indian Foreign Service. So இது வந்து அதர் சர்வீசஸ்ல, you can also call it as a central service because for external affairs அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து is present only in central government. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ கமிங் பேக் டு த ஸ்கீம் ஆஃப் த எக்ஸாம், அந்த எக்ஸாமோட ஸ்கீம் ஏன் சொன்னேன்னா, அந்த எக்ஸாம்லயே டாப் ரேங்க் வாங்குறவங்க யூஸ்வலா வந்து IAS ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் செட் வரவங்க ஃபாரின் சர்வீஸ். எப்படி ப்ரிஃபர் பண்றாங்கன்னு எப்படி நான் சொல்றேன்னு கேட்குறீங்கன்னா,
முதல்ல முடியறது ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கும், ரெண்டாவது ஐஎஃப்எஸ் முடியும், மூணாவது போலீஸ் சர்வீஸ் வில் கெட் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். அதுக்கப்புறம் ரெவென்யூ சர்வீசஸ், இன்கம் டேக்ஸ், கஸ்டம்ஸ் அந்த போன்ற சர்வீசஸ்லாம் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகும். ஸோ இதோடைய காம்படிஷன் லெவல், இந்த எக்ஸாம் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் இன் த வேர்ல்ட், நாட் பிகாஸ் த கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் வெரி டஃப், பட் பிகாஸ் த ப்ராசஸ் இட் செல்ஃப் வந்து இட்ஸ் a very lengthy ப்ராசஸ். நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ஜூன், அந்த ரிசல்ட் வர்றதுக்கு அடுத்த ஜூன் ஆகும். இந்தியாவில் ப்ராப்ளி ஈவன் இன் த வேர்ல்ட் எந்த எக்ஸாமுமே unless it is a college course or it is a degree course ஒரு வருஷம் ஆகாது எக்ஸாம் ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு. நீட் எழுதுறோம், அந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறோம், இந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறோம், இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறோம், இட்ஸ் ஒன் டே அஃபேர். ஈவன் ஐஐடி எழுதுறோம், இட்ஸ் 2 day affair or maybe 4-5 days affair, and it gets over in a period of 4 or 5 months. 1 yearக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகும். நீங்க ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஜூன்ல, ஆகஸ்ட்ல, ஜூலைல எழுதுனீங்கன்னா அடுத்த ஜூன்ல, அடுத்த மேல தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் சைக்கிளோடைய ரிசல்ட் வரும். ரெண்டாவது, இந்த ஸ்டேஜ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா, ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ப்ரிலிம்ஸ். நீங்க ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸும் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூல சேர்ந்து ரேங்க் லிஸ்ட்ல வரலன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ மட்டும் கொடுத்தா பார்த்தாது, அகைன் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ. ஸோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி எக்ஸாம். அதோடைய கொஸ்டின் பேப்பர்னால உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் கிடையாது, ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். லாங் பீரியடுக்கு மக்கள்னால ஃபோக்கஸ் பண்ணி they want people, hard working focused people to write this exam. So the structure of the exam is a little difficult. Content வந்து சிம்பிளா தான் இருக்கும். That is what I am trying to emphasize. Make a distinction between the structure of the exam and the content of the exam. The question paper ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா யாருக்கும் புரியாத மாதிரி எல்லாம் இருக்காது, பட் இட் இஸ் a very exhaustive exam. ஏன்னா ஒரு மேரத்தான் ஓடுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ மேரத்தானுக்கு இன்னும் நம்ம ஸ்பிரிண்டை விட அதிகமான ட்ரைனிங்கும் ஸ்டாமினாவும் தேவை, ஸ்ட்ரென்த்தை விட ஸ்டாமினா அதிகமாக தேவை. ரெண்டாவது ரீசன் வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரைட்டிங் தி எக்ஸாம். நான் போன வருஷத்தோடைய ரஃப் ஃபிகர்ஸ் எடுத்து பார்த்தேன். ஆல்மோஸ்ட் 10 lakh people apply for the exams every year. Almost 5 lakh people write the exams. 5 lakh வந்து அப்ளை பண்ணி எழுத மாட்டாங்க. அவங்க ஜென்ரலா அப்பா சொன்னாங்க, அம்மா சொன்னாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்கன்னு அப்ளை பண்ணி எழுதுவாங்க. only 5 lakh people write the exam. அதுல ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்றது அரௌண்ட் 10,000. அவ்வளவு பேர் தான் அவங்க கிளியர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அரௌண்ட் 1 to 2%, 100 பேர் எழுதுனாங்கன்னா 1 to 2 பேர் வந்து முதல் கட்டமான ப்ரிலிம்ஸை பாஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 10,000 பேர் ஜூலை, ஆகஸ்ட்ல ரிசல்ட் வரும். அக்டோபர், நவம்பர்ல மெயின்ஸ்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. அதுல வெரி டிஸ்கிரிப்டிவ் செமிஸ்டர் எக்ஸாம் மாதிரி இருக்கும், 8 to 9 பேப்பர்ஸ் இருக்கும். அதுல ஒரு 2,000 people they are selecting, which is around 20%. அதாவது நான் 1%ன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் ஆகுது. அந்த 1% ஃபில்டர் ஆகி 0.2% தான் வந்து 1000ல 2 பேர் எடுக்கிறாங்க. 100ல 2ல முதல் ரவுண்ட்ல 100ல ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க, ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல 1000ல 2 பேர் எடுக்கிறாங்க. லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன்டர்வியூல மறுபடியும் இது 1/3 ரஃப்லி 1/3 கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ 2000 பேர் 10 லட்சம் ஆரம்பிச்சது, 5 லட்சம் எழுதி 10,000 பேர் செலக்ட் ஆகி ப்ரிலிம்ஸ்ல செலக்ட் ஆகி 2000 பேர் மெயின்ஸ்ல செலக்ட் ஆகி அரௌண்ட் 700 people or 800 people make it to the rank list every year. So 800, around 1/3. So finally the ratio is 0.06. அதாவது 10,000ல 6 பேர் கிளியர் பண்ற மாதிரி தான் அந்த எக்ஸாமுடைய காம்படிஷன் லெவல் இருக்கு. ஸோ இந்த 2 காரணங்கள்னால இந்த எக்ஸாம் இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். 1, காம்படிஷன் லெவல், and 2, தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி எக்ஸாம். ஏன்னா நம்ம ஷூஸ்லாம் போட்டு நானும் கோப்பையை வெல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்றுட்டு அப்புறம் யோசிக்க கூடாது, இது ஸ்பிரிண்டா மேரத்தானா, எப்போ வேகமா ஓடணும், எப்போ ஸ்லோவா ஓடணும், எவ்வளவு ட்ரைனிங் தேவை அப்படிங்கிறது. எக்ஸாமுடைய நம்ம எப்பவுமே ஒரு ரேஸுக்கு போறோம் அப்படின்னா வி ஷுட் நோ, ஒன்னு யாரெல்லாம் அந்த ரேஸ்ல ஓடுறாங்க, ரெண்டாவது எவ்வளவு தூரம் ஓடுறோம், அப்புறம் நம்ம கெப்பாசிட்டி என்ன. இது எப்பவுமே ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்தா நம்ம we can always, there is a better chance of crossing the finish line first. So competition, you need to know the competition, but அந்த காம்படிஷனை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. You need to know the structure. எக்ஸாம் வந்து எங்கெல்லாம் வளைவுகள் இருக்கு, எங்கெல்லாம் மலைப்பகுதி இருக்கு, எங்கெல்லாம் ஏறி ஓடணும், எங்க வேகமா ஓடணும். மலைப்பகுதிகள் நடுவில் வந்ததுன்னா மேரத்தான் ஓடும் போது நீங்க நடந்து போகணும். நீங்க அங்க ஏத்தத்துல வேகமா ஓடினீங்கனாலும் டயர்ட் ஆயிருவீங்க. ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி எக்ஸாம் தெரியணும். அட் த சேம் டைம் காம்படிஷன் தெரியணும். பட் இது 2 பார்த்தும்
பயந்துடக்கூடாது. இது ரெண்டுமே வந்து சேலஞ்சஸ் தான். இன்ஃபார்ம்டு வேலை நம்ம டேக்கிள் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு சேலஞ்சஸையும் ஓவர் கம் பண்ணி ஈஸியா சக்சஸ் வரும். பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேசஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது, மோஸ்ட் நாலேஜபிள் பர்சன் ஆர் த மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் எப்பவுமே இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்றது இல்லை. உங்க பேட்ச்லயே மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன், மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அவர் கிளியர் பண்ணுவாரா, உறுதியா கிளியர் பண்ணுவாரான்னு சொன்னா உறுதியா கிளியர் பண்ணுவாருன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த எக்ஸாமோட நேச்சர்லேயே வந்து இட் லுக்ஸ் அட் சர்டன் குவாலிட்டிஸ். ஸோ நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம், ஐஐடி பிட்ஸ் இல்லை ஐஏஎம்ல இல்லை அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவங்க, அந்த மாதிரி ரொம்ப டாப் கிளாஸ் அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் 12th டாப்பராக இருந்தவங்க, 10th டாப்பராக இருந்தவங்க, இவங்க தான் கிளியர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற முதல் சந்தேகம் இருக்கலாம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இது கண்டிப்பாக இல்லை. எங்க வீட்டிலேயே நான் வந்து ஒரு குரூப்பாக தான் தங்கி படிச்சுட்டு இருந்தோம். என்னுடைய பேட்ச்மேட் ஒருத்தர் வந்து 17 ஹவர்ஸ் படிப்பார் ஒரு நாளைக்கு, 16 to 17 ஹவர்ஸ் படிப்பார். நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு மேபி 7 to 8 ஹவர்ஸ் தான் படிப்பேன். பட் நான் தான் வந்து 2 பேருமே கிளியர் பண்ணோம். பட் ஐ காட் அ ஹையர் ரேங்க். ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். பட் ஹார்ட் ஒர்க் எலோன், யார் டாப்பராக இருக்காங்க ரேங்க், அவர் வந்து என்னை விட பெட்டர் பர்ஃபார்மிங், என்னோட காலேஜ் சீனியர் தான் வந்து என்னை விட பெட்டர் பர்ஃபார்மிங் கூட. பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேங்க் ஐ எண்டட் அப் ஹையர். ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தி தாட் அவர் தான் ஹையர் ரேங்க் வரும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா அந்த நேச்சர் எக்ஸாமுடைய, இது என்னுடைய பெருமைக்காகவோ அதுக்காகவோ சொல்லல, பட் இந்த எக்ஸாமுடைய நேச்சர் எப்படி, யாரு ஸ்மார்ட்டா முதல்லயே மேரத்தான் ஓடுறோம் அப்படின்னா அந்த ரோடு ஒரு தடவை அட்வான்ஸா வண்டியில போய் பார்த்துட்டு வர்றது, அந்த ஏற்கனவே போன வருஷம் மேரத்தான் ஓடினவங்களை கண்டு விசாரிக்கிறது, இந்த மேரத்தான் எப்படி இருந்தது, எங்கெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும், என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும், அப்புறம் இதெல்லாம் தயாரிப்பு எடுத்து அந்த நாள் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும், வெதர் எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும், எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கணும், இதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு ஓட தயார் எடுக்கிறவங்க தான் வந்து ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றது. நீங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், அவரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். பட் அந்த ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு கீ ஃபேக்டரா இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். பிகாஸ் நான் வந்து டெல்லியில இருந்து படிச்சிருக்கேன். அதுக்காக டெல்லியில இருக்கிற பெஸ்ட் மைண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன். பீப்புள் ஐ தாட் கண்டிப்பா இவங்க கிளியர் பண்ணிடுவாங்க, நான் கிளியர் பண்ண மாட்டேன்னு நினைச்சவங்க எல்லாம், அவங்களுக்கு தான் இன்னொரு அட்டெம்ப்ட் ஆச்சு கிளியர் பண்றது. ஸோ ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டாப்பரா இருக்கணும், இது வரைக்கும் நீங்க என்ன படிச்சீங்க, எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்க, என்ன ரேங்க் வாங்கினீங்கிறது முக்கியம் இல்லை. நீங்க இந்த எக்ஸாம் எடுத்து பண்றேன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு தயாரா இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. ரெண்டாவது, அஃப்கோர்ஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் சம்திங் ரிப்பீட்டட்லி இந்த எக்ஸாம்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சரி, டிசிஷன் மேக்கிங் ஏதோ பெரிய வார்த்தை மாதிரி சொல்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம், நம்மளே அறியாம நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம். புதுசா ஒருத்தர் மீட் பண்றோம், ஒரு நம்ம போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதா, அவரு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்காக. நம்ம புதுசா காலேஜுக்கு போனீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பீங்க, தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சில பேர் பார்த்தா அவங்களுக்கு போய் பேசணும்னு தோணும், சில பேர் பார்த்தா பேசணும்னு தோணாது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் அப்ரோச் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்களா, அது ஒரு டிசிஷன். நீங்க போய் எந்த ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல முதல் தடவை போறீங்க, எந்த பெஞ்சில் உட்காருறீங்கன்னு முடிவு பண்றது ஒரு டிசிஷன். இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் சப்கான்சியஸ் டிசிஷன்ஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் எவ்ரிடே. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல காலையில இட்லி சாப்பிட்றதா தோசை சாப்பிட்றதான்னு முடிவு பண்றதே ஒரு டிசிஷன் தானே. நீங்க வந்து அம்மா கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்றதே ஒரு டிசிஷன் தான். ஸோ எவ்ரி டிசிஷன் நம்ம கரியர்ல டைம் இஸ் அ வெரி வெரி பிக் கன்ஸ்டன்ட். சிவில் சர்வீசஸ்ல டைம் வில் ஆல்வேஸ் பி அ கன்ஸ்டன்ட். பிகாஸ் நம்மளுக்கு பண்ண வேண்டிய வேலைகள் 1000 இருக்கும், நம்மளுக்கு இருக்கிற டைம் 100 தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் 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 டெய்லி 10 விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணணும், சூஸ் பண்ணணும். இந்த 10ல் எது பண்றதுங்கிறது அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்ரிடே நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த சிவில் சர்வீஸ்ல. ஸோ எக்ஸாம்லயுமே கண்டினியூஸா டிசிஷன் மேக்கிங்கை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டிசிஷன் மேக்கிங்கோட சேர்த்து கிரிட்டிக்கலா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 2 விஷயங்கள் நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து ரொம்ப எல்லா விஷயத்துக்கும் யோசிச்சு முடிவெடுக்கிறவங்களா இருந்தா கொஞ்சம் கூட ஃபாஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ரிக்வயர்ட். அஃப்கோர்ஸ் கரெக்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஆல்சோ ரிக்வயர்ட். ரொம்ப பெரிய விஷயங்களுக்கு நிறைய யோசிக்கலாம், சில பேர் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம டிசைசிவ். நம்ம இந்த கபீர் கூட ஃபேமஸ் ஹிந்தி போயிட்டு கபீர் கூட சொல்லியிருப்பாரு, நாளைக்கு நீ பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இல்ல அடுத்த வாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது நீ நாளைக்கு பண்ணிடணும், நாளைக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இன்னைக்கே பண்ணிடணும்.
டிசைசிவ்னஸ் வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கு ரொம்ப ஆப்டான வேர்டு. ஸோ நீங்க எல்லா விஷயத்துலையும் டிசைசிவா இருக்கணும். எந்த சப்ஜெக்ட் நான் எடுக்க போறேன், ஆப்ஷனல் ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்க எடுக்க வேண்டியிருக்கும். எந்த ஆப்ஷன் எடுக்க போறேன், எந்த புக்ஸ் வச்சு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன், எந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்க போறேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க 4 பேரை கன்சல்ட் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு ஆனால் டிசைசிவா இருக்கணும். அப்புறம் நீங்க யோசிக்க கூடாது நான் பண்ணது சரியா தப்பா. அப்படி தப்புன்னு யாராவது நிரூபிச்சிட்டா கூட அந்த டிசிஷனை வந்து நம்ம தப்பானதுன்னு ஏற்றுக்கொண்டு அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கான ஆட்டிடியூட் இருக்கும். ஸோ பீயிங் டிசைசிவ் ஒன் திங். முக்கியமா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் வந்து டெய்லி லேட்டா வருவாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வேக வேகமா வண்டியில வந்து தான் சேருவாங்க. வேர்த்து கொட்டி தான் காலேஜுக்கு வந்து சேருவாங்க. எந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போனாலும் லாஸ்ட் மினிட்ல போய் சேர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ரியலி பிக் ப்ராப்ளம். இந்த சர்வீஸ்ல வரணும்னா அந்த மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாம பங்க்சுவாலிட்டி இல்லாம இருந்தா கண்டிப்பா அது வந்து உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிடும். ஐ டேக் இட் ஃப்ரம் மீ. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் திங். எக்ஸாம் கிளியர் பண்றது மட்டும் இல்ல, ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு 35-40 வருஷம் சர்வீஸ்ல இருக்க போறீங்க. அதுக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமுமே நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு அந்த ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல நீங்க 10 விஷயங்கள் பண்ணலாம். எந்த 2 விஷயங்கள் உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறது டிசைட் பண்ணி சண்டே நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். படம் பார்க்கணுமா, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்க்கலாமா, அமேசான்ல பார்க்கலாமா, இல்ல ஸ்டார் மூவிஸ்ல பார்க்கலாமா, எல்லா 1000 ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்க படம் பார்க்கணும் முடிவு பண்ணீங்கனாலே இன்னைக்கு 50 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஏதோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றதுக்கே 1 மணி நேரம் சில டைம் ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்டிசைசிவா இருக்காம வி ஷுட் டிசைட் குவிக்லி அண்ட் ஆல்சோ மேனேஜ் அவர் டைம் எஃபெக்டிவ்லி. இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்டா ஒரு மந்த்ரா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் மட்டும் சொல்றேன். ஏன்னா அது செல்ஃப் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது இந்த சர்வீஸ்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். செல்ஃப் டிசிப்ளின்னா என்ன அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை விட இட்ஸ் வெரி பிக் டேர்ம். ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றேன். அதுல நீங்களே எவாலுவேட் பண்ணி எவ்வளவு செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா இருக்கீங்க அப்படிங்கறது நீங்க எவாலுவேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெபினார் முடிஞ்சோடனே எனி டைம் டியூரிங் த டே டு டே நீங்க உங்க அப்பா அம்மாட்ட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லி போனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணிட்டு 1 hour ஒரு ரூமுக்குள்ள ஒரு சேருக்குள்ள அசையாம அமைதியா யார்கிட்டயுமே பேசாம முதல்ல உங்க அம்மா அப்பாட்டால இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. அந்த மாதிரி 1 hour யாரும் என்கிட்ட பேசக்கூடாது, ஃபோன் பண்ணதாலும் எனக்கு கொடுக்கக்கூடாது, யாரும் கதவு தட்டக்கூடாது. ஒரு ரூம்ல 1 hour ஒரு சேர்ல அசையாம எதையுமே படிக்காம எந்த போனுமே தொடாம 1 hour உங்களால உட்கார முடியுமா அப்படிங்கிறது பாருங்க. சில பேர் 5வது நிமிஷத்துலயே எந்திரிச்சிருவாங்க. சில பேர் 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எந்திரிப்பாங்க. சில பேர் 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எந்திரிப்பாங்க. சில பேர் 1 hour கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. என்னால ஃபர்ஸ்ட் டைம் 1 hour கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. அப்ப நான் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து காலிங் பில் அடிச்சாங்க. இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி நான் எந்திரிச்சு 1 hour டிசிப்ளினை பிரேக் பண்ணேன். பட் உள்ள வெளியில சொல்லிக்கிட்டது அவர் வந்தனால தான் நான் போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் உள்ள வந்து எனக்கே ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுச்சு. 1 hour உட்கார முடியல. ஸோ செல்ஃப் டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த டெஸ்ட் நீங்க எல்லாரும் எடுத்து பாருங்க. முடிஞ்ச உடனே 1 hour எந்த வேலையும் செய்யாம உங்களால உங்க சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு உங்களோட மட்டும் உங்களோட சிந்தனைகளை மட்டும் வர விட்டு போக விட்டு சிந்தனைகளே உங்களை எவ்வளவு தூரம் பாதிக்குது அப்படின்னு பாருங்க. தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 2 மேஜர் திங்ஸ். ஒன் இஸ் மைண்ட் பெருசா பாடி பெருசான்னு உங்களுக்கு ஹூ இஸ் த பிகர் பர்சன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு 1 hour அப்புறம் கிளியர் ஆயிரும். You will realize by the end of the experiment that the mind is more powerful than the body. The body is also controlled by the mind. So internally there is something which is at play, which is controlling our entire mind, body, spirit, and also deciding your future. So what is controlling your mind and body will also control your future. So அந்த ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளின் should slowly come in. உங்களால 10 நிமிஷம் தான் உட்கார முடியுதுன்னா அடுத்த நாளைக்கு 20 நிமிஷத்துக்கு பிளான் பண்ணுங்க. 20 நிமிஷம் பிளான் பண்ணி 30 and 1 hour. Once you complete 1 hour sitting quietly on your own without any kind of distraction or any devices, then I think you're ready in terms of self discipline. இது ஒரு சிம்பிள் இண்டெக்ஸ் டெஸ்ட் மாதிரி. ஸோ நான் சொன்ன இந்த 4 விஷயங்கள். ஒன்று academic performance. I'm just trying to summarize every topic. Academic performance is not a determinant. உங்களுக்கு தேவை certain characteristics. டாப்பரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க். அதாவது இந்த மேரத்தானோட நீங்க ரிலேட் பண்ணிக்கணும். எனி டைம் யூ ஹேவ் அ டவுட், யூ திங்க் தட் இட் இஸ் அ மேரத்தான் ரேஸ் அண்ட் நாட் அ ஸ்பிரிண்ட். 100 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் கிடையாது. மேரத்தானுக்கு என்ன தேவை? ரூட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், வழியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க ஒரு தடவை ட்ரையல் கூட ரன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. மேரத்தான் ரன்னர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
அந்த ரூட்டை வந்து ஒரு 1 வீக் முன்னாடியே ரன் பண்ணி பார்த்துருவாங்க அந்த ரூட்லேயே. அப்புறம் எங்கெங்க பாயிண்ட்ஸ் பிரச்சனை வருதுங்கிறது பார்ப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏற்கனவே ரன் பண்ணவங்களை கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணுற மாதிரி பல்வேறு சிவில் சர்வீஸ் எழுதினவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் ஐ செட் டிசிஷன் மேக்கிங், ஃபாஸ்ட்டாக டிசைட் பண்ணணும் திங்ஸை. சிம்பிள் இஷ்யூஸ் குயிக்காக டிசைட் பண்ணணும், காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து டிசைட் பண்ணணும், பட் டிசைட் பண்ணணும். மூணாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் ஃபோர்த் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செல்ஃப் டிசிப்ளின். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு சிம்பிளான ஒரு டெஸ்ட் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ கம்மிங் டு எப்போ படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ங்கிறது, நான் இப்போ காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கேன், செகண்ட் இயர்ல இருக்கேன், தேர்ட் இயர்ல இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எப்போ படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் முன்னாடி, ஆம் ஐ சூட்டபிள் ஃபார் த சர்வீஸ்? எனக்கு வந்து இந்த சர்வீஸ்ல வந்தா என்னால் ஃபிட் இன் பண்ண முடியுமா, நல்லா சக்சீட் ஆக முடியுமா? இந்த சர்வீஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. இப்போ இதை சொல்றதை வச்சு பார்த்தா 0.067% தான் அப்ளை பண்ணவங்களை கிளியர் பண்றாங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது, இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு நோ தட் எப்போ ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பதில் கிடையாது. பட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் you should start at least 1 year before the exam, preliminary exam. ஸோ இப்போ 2020 இந்த வருஷம் கோவிட் பல்வேறு காரணங்களால எல்லா விஷயங்களும் டிலே ஆகலாம். பட் சாதாரணமாக ஜூன் மாதம் ப்ரிலிம்ஸ் நடக்கும். நீங்கள் 2019 ஜூனில் ஃபுல் ஸ்கேல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும். ரஃப்லி ஃபுல் ஸ்கேல் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்ன, ஹாஃப் ஸ்கேல் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ 1 year முன்னாடி ஃபுல் ஸ்கேல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஃபுல் ஸ்கேல் ப்ரிப்பரேஷன்னா there are certain எக்ஸாம், குறிப்பாக உங்களுடைய டார்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. இந்த 3 ஸ்டேஜுக்குமே வேற வேற செட் ஆஃப் திங்ஸ் டெஸ்ட் பண்றாங்க. நீங்க பிளான் பண்ணி படிக்க வேண்டியது செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு. ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இருக்கு. 80% மார்க்ஸ், உங்களுடைய ரேங்க் டிசைட் பண்ற 80% மார்க்ஸ் வந்து மெயின்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும் குவாலிஃபைங் தான், நீங்க தாண்டிங்கனாலே போதும். செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இன்டர்வியூ இஸ் வெரி ஸ்மால் காம்பனன்ட், லெஸ் than I think 10 or 15% தான் இன்டர்வியூ இருக்கு. ஸோ மெஜாரிட்டி மார்க்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மெயின்ஸ்க்காக படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூன்லேருந்து ரஃப்லி டிசம்பர் வரைக்கும் அந்த மெயின்ஸுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்ஷனல் பேப்பர் இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் எடுக்கலாம், ஜியாகிரபி, சோஷியாலஜி, ஹிஸ்ட்ரி, இன்ஜினியரிங், சயின்ஸ், மேக்ஸ், என்ன வேணா எடுக்கலாம். பட் மோஸ்ட்லி நம்ம ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாமை கிளியர் பண்ற நோக்கத்தோடு சூஸ் பண்ணணும். ஒரு அகாடமிக் காம்படிஷனா நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சனால இன்ஜினியரிங் தான் எடுப்பேன் அப்படின்லாம் சூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து கிளியர் பண்ணலாம், பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து கிளியர் பண்ணலாம், ஆந்த்ரோபாலஜி எடுத்து கிளியர் பண்ணலாம். நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர். பட் நான் வந்து என் பீரியட்ல 2 ஆப்ஷன் இருந்தது. ஸோ நான் ஜியாகிரபி அண்ட் சோஷியாலஜி வந்து ஆப்ஷன்லாம் எடுத்து எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணேன். ஸோ எந்த விதமான ஒரு ஈகோவும் இருக்கக்கூடாது. நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நான் ஜியாகிரபியில கிளியர் பண்ணேன்னா நான் என்ன ஸ்கூல் பையனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஈகோ இல்லாம அந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்றதுக்கு எது ஈஸியான வழியோ அந்த ஒரு 20 வழிகள் இருக்கும். அந்த 20 வழிகள்ல இந்த எந்த வழி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஜியாகிரபி, ஹிஸ்ட்ரி பிடிச்சிக்கவங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம். சில வழிகள் ஈஸியா இருக்கும், சில வழிகள் கஷ்டமா இருக்கும். கஷ்டமான வழியில போய் பாஸ் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ரொம்ப பேஷனேட்டா இல்லை நான் இன்ஜினியரிங் தான் எடுத்து பண்ணுவேன். பொதுவாக இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா அதோடைய லெவல் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் லெவலுக்கு இருக்கும். ஜியாகிரபி எடுத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சிக்கும் எம்எஸ்சிக்கும் நடுவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய சிலபஸோடைய ஸ்ட்ரென்த். சிமிலர்லி இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்கன்னா பிடெக் விட கொஞ்சம் ஹையராக கூட இருக்கும். நீங்க பிடெக் இந்த கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்றீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டா எடுத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேயே உங்களை விட நீங்க படிச்சதை விட அதிகமா இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனல் பேப்பர்ல சிலபஸ். ஸோ ஒன்னு சிலபஸ், ரெண்டாவது பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிவு பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஐம் கோயிங் டூ மச் இன் டு தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ், அதை போக விரும்பல. நான் சொன்னது அகெயின் 1 year முன்னாடி நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஜூன் 2020 எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா ஜூன் 19 ஸ்டார்ட் பண்ணி டிசம்பர் வரைக்கும் மெயின்ஸுக்கு பொதுவாக படிப்பாங்க, செகண்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸாமுக்கு பொதுவாக படிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் 4-5 months லீடிங் அப் டு த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் ஃபுல்லாக ப்ரிலிமினரியில ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் அகைன் ப்ரிலிமினரி முடிஞ்சோன்னா மெயின்ஸ் நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கணும். மெயின்ஸ் முடிஞ்சோன்னா இன்டர்வியூக்கான சில ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஓவரால் இஃப் யூ சி, நீங்க இன்னைக்கு இந்த வெபினார் கேட்டு உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி ஏஜ் 21 years, ஸோ 21 years ஆக போகுது அப்படின்னா 2022 ஜூன்ல நீங்க எக்ஸாம் எழுதணும்னா யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் நவ். ஜூன் 2020
யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் டு ரைட் இன் ஜூன் 2022. அப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நம்ம கிராக் பண்றதுக்கு, எக்ஸாமை கிராக் பண்றதுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளா இருக்கும். இப்போ நான் இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே படிக்கல, இது வரைக்கும் நான் பேப்பர் கூட படிச்சதில்ல, நியூஸ் பேப்பர் கூட படிச்சதில்ல, என்ன மேகசின்ஸுமே படிச்சதில்ல. கேன் ஐ ஸ்டில் ஸ்டார்ட் இன் ஜூன் 2020 அண்ட் ரீச் பை ஜூன் 2022? எஸ், யூ கேன். அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி மோர் ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நம்பர் ஆஃப் மேபி ஒரு half an hour எக்ஸ்ட்ரா பர் டே கம்பேர்ட் டு அதர் பீப்புள் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் டெஃபினெட்லி நம்ம அதை பண்ணலாம். சப்போஸ் நீங்க இப்போ ரொம்ப 21 இயர்ஸ் ஆகல, நீங்க யூஆர் லெஸ் than 18 to 21 இருக்கீங்க, நீங்க 22, 23, 24 அப்படி போய் தான் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்க, இன்னும் 5-6 வருஷம் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ இந்த 2 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கும் முன்னாடி இருக்கிற பீரியட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ டு ரீட் டு பிகின் வித் டெய்லி ஒரு 2 பேப்பராவது படிக்கணும். இந்த 2 பேப்பர்ல பல்வேறு எப்படி படிக்கிறோங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு செக்ஷன்ல தனியா சொல்றேன். பட் அட்லீஸ்ட் 2 papers you'll have to start reading. I would suggest ஒரு சிட்டில ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு பேப்பர் நல்லா இருக்கும். பொதுவா ஹிந்து ரிப்போர்ட்ஸ் இன் a very accurate way. And also I think நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற பத்திரிகைகள்லாம் வந்து நிறைய இங்க ரிப்போர்ட் பண்றாங்க, நல்லா ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ யூ கேன் லுக் அட் சூசிங் எனி 2 papers. டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கூட இருக்கலாம். யூ கேன் சூஸ் எனி 2 papers. அதே மாதிரி தமிழ்ல தினமணி, இந்து, பல்வேறு பத்திரிகைகள் இருக்கு, தினத்தந்தி. ஸோ எனி 2 papers யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ரீடிங். முதல் கட்டத்துல ஜஸ்ட் படிங்க, புரியலனாலும் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வணிக செய்திகள்லாம் கூட நாங்கள் படிப்போம். எங்களை படிக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி வணிக செய்தி ஒண்ணுமே புரியாது, என்னமோ எழுதியிருப்பாங்க, பிசிக்கல் டெபிசிட், ரெவென்யூ டெபிசிட், இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட், பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கும். நம்ம புரியலனாலும் படிப்போம். அது ஸ்டேஜ் 1. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க படிக்க புரிய ஆரம்பிக்கும். நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது ஒரு ஆர்டிகிள் எடுத்தோம்னா, 20 ஆர்டிகிள் படிச்சோம்னா, அதுல ஒரு ஆர்டிகிள் சுத்தமா புரியாத ஒரு ஆர்டிகிள் எடுத்துட்டு, புரியாத எல்லா வேர்ட்ஸையும் நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டு கூகுள்ல விக்கிபீடியால போட்டு சர்ச் பண்ணி புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த ஆர்டிகிள். இந்த ஆர்டிகிள் மூலமா ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ணி கான்செப்ட்ஸ். யூஸ்வலா கான்செப்ட்ஸை படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நீங்க ஆர்டிகிள் படிச்சு புரிஞ்சுக்கீங்க. நாங்கள் ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங் மெத்தட் மாதிரி இந்த ஆர்டிகிள் எழுதின புரியாத வேர்ட்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு, அது மூலமா நாங்கள் ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ணி பின்னாடி போய் படிப்போம். ஓகே, எக்ஸிம் பேங்க் அப்படின்னா என்ன, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க், எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன, இம்போர்ட்னா என்னன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ எக்ஸ்போர்ட் என்ன, இம்போர்ட் என்ன, வாட் இஸ் ஃபாரெக்ஸ், வாட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இந்த மாதிரி பல ஒன்னொன்னா பின்னாடி போக ஒன்னொன்னு புது டேர்ம்ஸ் வரும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வே ஆஃப் லேர்னிங் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளுக்குலாம் அக்ரிகல்ச்சரல், நம்ம அப்பா அம்மா வந்து விவசாயம் பண்ணா கூட நம்மளுக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் தெரியாது அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி. சிட்டி பிரைட்டா இருந்தீங்கன்னா, நீங்க ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாமே நகரத்திலே படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரோட ப்ராக்டிகல் விஷயங்கள் தெரியாது. ஆனா ஒரு சாதாரண நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல் அபவுட் பேடி கல்டிவேஷன் இன் நாகப்பட்டினம், பேடி கல்டிவேஷன் இன் டெல்டா ஏரியா, அது நீங்க ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ணி கரீஃப் ரபின்னு எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ கரீஃப்னா என்ன, ரபின்னா என்ன, குருவினா என்ன, சம்பானா என்ன, மேட்டோ டேம்னா என்ன, மேட்டோ டேம் எங்க இருக்கு, மேட்டோ டேமோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, இரிகேஷன் அப்படின்னா என்ன, சேனல்னா என்ன, ட்ரைனேஜ்னா என்ன. ஸோ அதுல நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு புரியாதது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல். ரிவர்ஸ் ஒரு 20 ஆர்டிகல் படிக்கிறீங்க, ஒரே ஒரு ஆர்டிகல் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்டிகல் ஆஃப் த டே அதை சூஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற புரியாத டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அது எல்லாத்தையும் விக்கிபீடியா ஒரு கூகுள் மூலமா ஒரு லெவல் பின்னாடி போய் படிச்சீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ குட் ஐடியா. அடுத்த தடவை திருப்பியும் அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்டிகல் வரும்போது உங்களுக்கு 50% ஆஃப் தி டேர்ம்ஸ் வந்து நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணுவீங்க, இன்னொரு 50% தான் ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டீங்க. திஸ் இஸ் லேர்னிங் பை ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். நீங்க வந்து ஆக்சுவல் கான்செப்ட்ஸே தெரியாம படிச்சு அப்புறம் அந்த கான்செப்ட்ஸை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் a very interesting tool we use to apply to learn through newspapers. சப்ஜெக்ட் புக்கு படிக்கலாம் உட்காந்து, அக்ரிகல்ச்சரல் பை சம் so and so professor அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை படிக்கிறத விட இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஆர்டிகல்ஸ் ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ணி, சைனால அப்படிதானே சக்சஸ் ஆனாங்க மேனுஃபேக்சரிங்ல. யூ வில் டேக் an item manufactured in the US, reverse engineer and create the same product. எப்படி அதை உருவாக்குனாங்கன்னு ரிவர்ஸ் என்ஜினியர். ஸோ திஸ் இஸ் one way of reading newspapers. So this is நான் சொன்னது வந்து நியூஸ் பேப்பர் இஸ் வெரி வெரி இன்டெகிரல் பார்ட் ஆஃப் யுவர் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ உங்களுக்கு போதுமான டைம் இருந்ததுன்னா, இந்த டைம்ல உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வருஷம் இருக்கு சிவில் சர்வீஸ் எழுதுறதுக்கு நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா, இல்லை நீங்க டவுட்ல இருந்தீங்கன்னா கூட, இல்லை நீங்க எழுதவே வேண்டாம், சிவில் சர்வீஸே எழுத வேண்டாம், நீங்க ஆஸ் அ நார்மல் சிட்டிசன் நீங்க யூ கேன் எம்ப்ளாய் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்
ஆக்சுவலி நான் படிக்கும்போது முதல் கட்டத்தில் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன். நான் சொன்ன மாதிரி முதல் நாளில் 4 பேப்பர்லாம் படிக்கவே தோணாது. உங்களுக்கு ரொம்ப அன்இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். படித்தா கூட ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜை படிச்சுட்டு படிச்சு வைக்கணும்னு தோணும். ஃப்ரண்ட் பேஜ் கூட படிக்க நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் டு செல்ஃப் டிசிப்ளின். சொன்னேன் இல்லைங்களா, மைண்ட் வந்து வேண்டாம்னு சொல்ற விஷயங்களை அந்த 1 hour நீங்கள் உட்காந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். மைண்ட் வேண்டாம்னு சொல்ற விஷயங்களை நீங்கள் பண்ண வைக்கணும். ஸோ அந்த 1 hour நீங்கள் இனிஷியலி மேபி 2 hours ஆகும் உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு ரவுண்டு போகிறதுக்கு. ஸ்லோலி 1 hour ஆகும். இப்போல்லாம் நான் வந்து ஐ கேன் ஃபினிஷ் நியூஸ் பேப்பர் இன் 15-20 minutes. நான் 2 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டது சேம் எஃபெக்டிவ்னஸோட 15-20 minutesலேயே படிச்சு முடிச்சிட முடியும். பிகாஸ் நம்ம அவ்வளோ தூரம் அது ஒரு ஹேபிட்டா டெய்லி 4-5 பேப்பர் வாசிக்கும் போது பேப்பருக்கான புதுசாக எவ்வளோ எழுத முடியும்? நத்திங். வெரி லிட்டில் ஹி வில் ரைட் மோர் தேன் எவ்ரிடே புதுசா தயாரிச்சு எழுத முடியாது இல்லைங்களா? போன வருஷம் நடந்த அக்ரிகல்ச்சர் தான் இந்த வருஷமும் நடக்கும் வித் ஸ்மால் சேஞ்சஸ். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல யூ வில் பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். அப்பா அம்மாவே வீட்டில் இருக்கிறவங்களே அசந்து போயிடுவாங்க. நீங்க பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே திருப்பி 10 நிமிஷத்துல பேப்பரை படிச்சு முடிச்சிருவீங்க. ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் பார்க்காத விஷயங்களை கூட நீங்க பேப்பர்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி. பொதுவாகவே டு ரிமைன் ஆஸ் அன் இன்ஃபார்ம்டு சிட்டிசன், ஐ திங்க் நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நியூஸ் பேப்பர் எப்படி படிக்கணுங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்க தவறிட்டோம். ஸோ எங்க வீட்டில் லக்கிலி எங்க அப்பா அம்மாலாம் வந்து ரெகுலரா பேப்பர் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல, எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கல. பட் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக படிக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் சிவில் சர்வன்ஸ் கிடையாது. அவங்கலாம் வந்து ஒருத்தங்க பேங்க்ல இருந்தாங்க, ஒருத்தங்க டெலிஃபோன்ஸ்ல இருந்தாங்க. 2 பேருக்கும் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனா டெய்லி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்களும் வரணும். எனக்கு அதை பார்த்துட்டு ஓகே பேப்பர் படிக்கிறது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது வந்து பதிவாடுது தவிர, நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வெறும் ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜ் மட்டும் தான் படிப்பேன். காலேஜுக்கு போய் தான் காலேஜுக்கு கூட படிக்க ஆரம்பிக்கல. அப்பவும் ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜ் தான். படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அரௌண்ட் 2006-2007 தான் வந்து எல்லா செக்ஷன்ஸுமே படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இந்த பீரியட்ல யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சிவில் சர்வீஸ். ஆஸ் அ குட் சிட்டிசன், அட்லீஸ்ட் 1 newspaper per day you should read to keep yourselves informed. Of course, it is only information. அதை ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அதுக்கப்புறம் வரேன் நம்ம. ஸோ திஸ் இஸ் ரஃப்லி எப்போ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுதான் கேள்வி. யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். 4 important characteristics are important. நெக்ஸ்ட் நீங்க ஐ கேன் கிவ் யூ. ஸோ எல்லாரும் இப்போ சில பேர் படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க, சில பேர் யோசிச்சு பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க. இன்னொரு காமன் டவுட் வர்றது வந்து வேலைக்கு போய் படிக்க முடியுமா? எனக்கு ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, வேலைக்கு போய் படிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. லோன் எடுத்து நான் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கேன். கேன் ஐ கோ ஃபார் லேட் எக்ஸாம் மேபி 1 or 2 years அப்புறம்? ஐ வுட் சே எஸ், ஷூர்லி. உங்க வீட்டில் ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தா உங்களால 2 years ஆஃப் டெடிகேட்டட் டைம் கொடுக்க முடியாது. 1 year படிக்கணும், 1 year எழுதணும், அப்புறம் ரிசல்ட் வரும். அப்புறம் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல அன்பார்ச்சுனேட்லி நீங்க மிஸ் அவுட் ஆயிட்டீங்கன்னா 1 more year. ஸோ 3 years. அஸ்யூம் தட் இட் வில் டேக் 3 years. கிட்டத்தட்ட ஒரு காலேஜ் டிகிரி கோர்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் பர்ஃபார்மிங் வெரி வெல், யூ வில் கம் அவுட் இன் 2 years. If you fail, you may come out in 1 more year. Sometimes it takes multiple attempts ஆகும். சில பேருக்குலாம் 5-6 years கூட ஆகலாம். இவ்வளோ காலம் வந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு வீட்டில் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்சஸ் இருக்காங்கிறது பார்க்கணும். எங்க வீட்லயும் அந்த டைம்ல இவ்வளோ லாங் ரன்னிங்லாம் கிடையாது. எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட நான் பேசினப்போ ஒரு 1 year ஐ கேன் சப்போர்ட் யூ, அதுக்கு மேல யூ ஹேவ் டு டு ஆன் யுவர் ஓன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ மேட் அப் மை மைண்ட் டு கோ ஃபார் அ ஜாப். ஸோ நான் 1 year ஒர்க் பண்ணிட்டு 1 year ஒர்க் பண்ணது காரணம் இந்த பிளானிங் கிடையாது. கொஞ்சம் இமீடியட்டா காலேஜ்லேருந்து வந்து கொஞ்சம் சம்பாதிக்கணும், கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கணும்னு சொல்லிக்காங்க. இமீடியட்லி வென்ட் ஃபார் ஜாப். ஸோ நல்லா 1 year ஏர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ குவிட் மை ஜாப். பிகாஸ் அந்த டைம்ல நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஐ வாண்டட் டு டூ சிவில் சர்வீசஸ். அதில் குறிப்பாக எதர் ஐஏஎஸ் ஆர் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப கிளியரா இருந்தேன். ஸோ ஐ குவிட் த ஜாப் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டடி ஃபார். அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து ஒரு 1 year படிக்கல, ஒரு 9 months தான் படித்தேன். செப்டம்பர்ல குவிட் பண்ணிட்டு செப்டம்பர்லேருந்து ஜூன் வரைக்கும் படிச்சு தென் ஐ கிளியர் மை எக்ஸாம் தென் மெயின்ஸ் அப்படி. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஸ்பெண்ட் 1 year and 9 months. பட் ஆவரேஜா ஒரு 2 years யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்பேர் ஃபார் தி எக்ஸாம். ஸோ அதுக்கு நீங்க ஒன்று வேலை பண்ணிட்டு குவிட் பண்ணிட்டு படிக்கலாம், இல்லை வேலை பண்ணிட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 25% பீப்புள் எவ்ரி இயர் வேலை பண்ணிட்டே வேலையில இருந்தே படிச்சு கிளியர் பண்ண இருக்காங்க. வேலையில இருந்தே பண்ணி கிளியர் பண்றதும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கிடையாது, ப்ரொவைடட் யூ ஸ்டார்ட் 2.5 years in advance. நீங்க லாஸ்டா என்ன மாதிரி
9 months முன்னாடி தான் டிசைட் பண்றீங்க. நான் 9 months முன்னாடி தான் டிசைட் பண்ண எக்ஸாம் எழுத போறேன்னு. அப்போ பண்ணி ரொம்ப டைட் ஆயிரும். வேலையோட சேர்ந்து பண்றது ரொம்ப டைட் ஆகும். பட் இஃப் யூ டிசைட் 2.5 years in advance, இன்னைக்கு நீங்க டிசைட் பண்றீங்க, நீங்க வேலையில இருக்கீங்க, 2023ல எழுதலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா, வேலையோட சேர்ந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா, நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, யூ கேன் டெஃபினெட்லி மேக் இட் தேர். அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நீங்க இன்டராக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்க சூஸ் பண்ற ஆப்ஷனல் மாதிரி யாராவது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா போக வேண்டியிருக்கும். பார்ட் டைம் கோச்சிங் இல்ல ஆன்லைன் கோச்சிங் ஏதாவது எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம். புதுசா ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம். கோச்சிங் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ கமிங் டு தட் டாபிக், கோச்சிங் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்கலாம். இப்போ இஜிஎஸ் பிள்ளை அகாடமி மூலமாகவும் உங்களுக்கு சிவில் சர்வீசஸ் பத்தி ரன்னிங் டெடிகேட்டட் கிளாஸ். ஸோ கோச்சிங் எடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறது ஒரு பெரிய இஃப் அண்ட் பட் கொஸ்டின். ஏன்னா வில் கோச்சிங் ஹெல்ப்? இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப், சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் அட் த சேம் டைம் கோச்சிங் இல்லைன்னா என்னால் கிளியர் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லை. ஆல்சோ கிளியர் வித்வுட் கோச்சிங். பட் வில் கோச்சிங் ஹெல்ப்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி வில் ஹெல்ப். நான் வந்து ஜியாகிரபி அண்ட் சோஷியாலஜி 2 சப்ஜெக்ட் எடுத்தேன். ரெண்டுமே எனக்கு புதுசு. ஐ வாஸ் அன் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். நிறைய பேர் மாதிரி நானும் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். ஐ வாஸ் டேக்கிங் அப்ப 1 ஆர்ட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் 1 சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட், 1 ஹியூமனிட்டி சப்ஜெக்ட், 1 சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட். சம்மந்தம் இல்லாத சப்ஜெக்ட் எடுத்தேன். பட் லைக் ஐ செட் இன் தி பிகினிங், இந்த எக்ஸாம்ல there are certain subjects which are easier to clear. ஏன்னா அவங்களோட சிலபஸ் lesser than the engineering syllabus. ஸோ அதனால ஐ டுக் அப் ஜியாகிரபி அண்ட் சோஷியாலஜி. ரெண்டுக்குமே நான் கோச்சிங் போனேன். ஸோ டெல்லியில போய் ஐ ஸ்டே தேர் ஃபார் 9 months. நான் சொன்ன மாதிரி 9 months முன்னாடியே போயிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 9 monthsல ஜியாகிரபி சப்ஜெக்ட் முடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு சோஷியாலஜி ஒரு 3 months படிச்சுட்டு அப்புறம் கிளியர் பண்ணேன். ஸோ கோச்சிங் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப். பட் கோச்சிங்னாலையும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். பர்டிகுலர்லி டெல்லி, சென்னை போன்ற இடத்துல எல்லாம் போய் படிக்கும்போது காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். வில் பி ஸ்டேயிங் இன் வெரி ஸ்மால் ரூம்ஸ். உங்களுக்கு சில பேருக்குலாம் அந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. சில பேர் வந்து வீட்டில இருந்து படிச்சாங்கன்னா இதை விட நல்லா படிப்பாங்க. ஸோ வீட்டில இருந்தும் படிக்கலாம். பட் வீட்டில இருந்து தனியாக படிக்கிறத விட ஒரு குரூப் செட்டப்ல நீங்க வீட்டில் படிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். தனியா இருந்து படிச்சு மோட்டிவேஷன் 1 year 2 yearsக்கு மோட்டிவேஷனை சஸ்டெயின் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நீங்க தனியா ஆப்ரேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கோச்சிங் சென்டர் போறது நல்லது. உங்ககிட்ட ஒரு டெடிகேட் குரூப் இருக்கு, நல்லா கைட் பண்றவங்க எல்லாம் லோக்கலா அவைலபிளா இருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அவைலபிளா இருக்காங்க. ஒன்ஸ் இன் வீக் நீங்க போய் கைடன்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம். 3வது வேலைக்கு போயிட்டும் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் செய்யலாம். ஆனா இதுக்கு ஸ்லைட்லி பெட்டர் பிளானிங், நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதுதான் வந்து காமன் கொஸ்டின்ஸ். என் மைண்ட்ல இருந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் சொல்றேன். இது சென்னை போய் படிக்கலாமா, டெல்லி போய் படிக்கலாமா, இல்ல நாகப்பட்டினத்துல இஜிஎஸ் அகாடமியில படிக்கலாமா, இல்ல வீட்டில் உட்காந்து படிக்கலாமாங்கிறது இட் இஸ் அப் டு யூ. பட் கிளியர்லி த லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன், ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன் இஸ் டெல்லி. அங்க காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் ஸ்லைட்லி ஹையர் அண்ட் கொஞ்சம் அட்மாஸ்பியர் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக காம்படிஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகாது. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பசங்க பொண்ணுங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாதியில விட்டுட்டு கூட வந்திருக்காங்க. ஸோ எது வந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் அங்கதான் போறேன் அப்படின்னாலும் போகலாம். You can also operate from Chennai and do it. You can also operate from Nagapattinam and do it. But at some point of time, நீங்க at least some online test series get a measure of the competition. எவ்வளோ நீங்க 100 பேர்ல நீங்க எங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரியறதுக்கு some kind of test ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எங்க ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமோ இல்லை பார்ட் டைம் சென்னை ஆர் டெல்லியில போய் ஒரு 1 month அந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் மாதிரி ஏதாவது கூட அட்டன் பண்ணிட்டு வரலாம். மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இல்லை கோச்சிங் எடுக்காம கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மட்டும் வச்சு படிக்கிற டெடிகேட்டடா ரொம்ப செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா இருக்கிறவங்க அந்த ஆப்ஷனுக்கு போகலாம். டிசிப்ளின் குறைவா இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து கோச்சிங் போறது நல்லது. என்ன நான் வந்து இஃப் யூ ஆனஸ்ட்லி ஆஸ்க் மீ, நான் வந்து நடுவில் இருக்கிற கேட்டகரி. என்ன வந்து ரொம்ப சில விஷயங்கள்ல ரொம்ப டிசிப்ளின்டா இருப்பேன். சில விஷயங்கள்ல நான் வந்து ரொம்ப 15 years ago ரொம்ப இல்டிசிப்ளின்டாகவும் இருப்பேன். ஸோ ஐ நியூ தட். இத்தனைக்கும் நான் 1 மாசம் வந்து வீட்டிலே உட்காந்து படிக்கலாம்னு கூட ட்ரை பண்ணேன். நான் வேலையை விட்டது ஆகஸ்ட் பாதி, செப்டம்பர் பாதி வீட்டில் உட்காந்து படிச்சு பார்த்தேன். அப்புறம் தான் பார்த்தா கிளாக் டிக் ஆகிட்டே இருந்தது. 10 monthsங்கிறது 9 months ஆயிடுச்சு. நான் ஒண்ணுமே படிக்கல 1 மாசம். வீட்லயே உட்காந்து சும்மா அங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போன்ல பேசிக்கிட்டு நானே டிசிப்ளின்னு சொல்லி என்ன ஏமாத்திட்டு இருந்தேன். அப்பதான் நான் டிசைட் பண்ணேன், எனக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் போனா ஒரு டிசிப்ளின் வந்துடும். நீங்க விரும்பினாலும் அன்னைக்கு கிளாஸ் நடக்கும், நீங்க போக வேண்டியிருக்கும். நீங்க விரும்பினாலும் 9ல இருந்து 12 வரைக்கும் கிளாஸ் நடந்தா அந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ தட் பிரிங்ஸ் இன் சர்டன் டிசிப்ளின் இன் டு யுவர் ப்ரோக்ராம். அப்போ அதுவே 3 மாசம் ஆகும்போது கோச்சிங் கிளாஸ் நிறுத்தினா கூட நீங்க அந்த 9 to 12 9 o'clock ஆயிடுச்சுன்னா உங்க மைண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகி படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க. வீட்டில் இருந்தா கூட படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் டிசிப்ளின் யூ ஹேவ் டு, திஸ் இஸ் அ சாய்ஸ் தட் யூ வில் ஹேவ் டு டேக்.
நம்ம ஆனஸ்டா நம்மளே கேட்டுக்கிட்டு நம்மளுக்கு டிசிப்ளின் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டுட்டு, டிசிப்ளின் இல்லைன்னா யூ கோ ஃபார் கோச்சிங். Disciplined person are you can do at home. So these are the things that commonly I faced during my preparation. Preparation இன்னைக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிடுச்சு. நான் அந்த டைம்ல சார்ஜிங் ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் ஃபார் தி ஃபீ. இப்போதான் மல்டிபிள் 10,000 சார்ஜ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இம்ப்ளிகேஷனை நீங்க பார்த்துட்டு தான் கோச்சிங்ங்கிற விஷயத்துல அதை வச்சு கூட நீங்க டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ முன்ன மாதிரி இல்லை, ரெண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கன் அப். ஸோ 15 years முன்னாடி நாங்கள் கொஞ்சம் கூட அஃபோர்டபுளாக இருந்தது. இன்னைக்கு இட்ஸ் பிட் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். பர்டிகுலர்லி பிளேசஸ் லைக் டெல்லி அண்ட் சென்னை ஆர் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். இதெல்லாம் ஃபேக்டர் பண்ணி நீங்க முடிவெடுங்க. லைக் ஐ செட், எல்லாத்தையும் ஃபேக்டர் பண்ணி டிசைட் பண்ணுங்க. பட் டிசைட் பண்ணீங்கன்னா யூ firmly stick on to it and do it with full dedication. So this is about what are the common doubts that you have before you common doubts that you may have. So last I'll give you some 7 or 8 tips. I think 1 hour reach பண்ணிட்டோம். I think Chandrasekhar sir is also getting a bit impatient. ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 7 or 8 சிம்பிள் டிப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். These are very important. This will help you in any exam, entrance exam, NEET exam, engineering exam. இதுல கூட எது பண்ணீங்கனாலும் it will help you. நான் ஃபாலோ பண்ணதில்ல, நானா தப்பு பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரு 7 or 8 பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து, sir, do we have some more time? 5 minutes? Your microphone is on mute, sir. Anyway, till he comes back, முக்கியமா இன்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, நான் 2 வருஷம் சைக்கிள் ஆகும் சொன்ன எக்ஸாமுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம படிச்சதை 2 வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சு எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிற விஷயம் ஒரு ஃபேக்ட். வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி வைரஸ் விச் இஸ் காஸ் COVID-19? COVID-19 வைரஸா டிசீஸா அப்படின்னு கேட்டா, COVID-19 இஸ் அ டிசீஸ். அந்த வைரஸோடைய பேர் வேற. ஸோ யூ ஷுட் நோ தட். அந்த ஒரு விஷயத்தை இன்னைக்கு படிச்சீங்கன்னா 2 வருஷம் கழிச்சு நீங்க ஞாபகம் வைக்கணும், எக்ஸாம்ல வரலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன மெத்தட்னா, ஃப்ரம் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி டு லாங் டேர்ம் மெமரி உங்களுடைய கண்டென்ட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஷார்ட் டேர்ம் மெமரினா ஒரு நாளைக்கு ஞாபகம் இருக்கும், லாங் டேர்ம் மெமரினா நீண்ட காலத்துக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதுக்கு இன்னைக்கு நீங்க படிச்சீங்கன்னா, நீங்க 4 hours படிக்கிறீங்கன்னா 3 hours படிச்சுட்டு லாஸ்ட் 1 hour இந்த 3 hours படிச்சதை திருப்பி மென்டலி ரிவைஸ் பண்ணணும். ஒன்னும் பார்த்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணலாம், இல்லை மென்டலி ரிவைஸ் பண்ணணும். 4 hours இன்னைக்கு கணக்கு. இந்த வாரத்துல 15 hours படிக்கிறீங்கன்னா அதுல ஒரு 5 hours கடைசி ஒரு நாள் ஃப்ரீ பிரேக் விட்டுருங்க. பிரேக் விட்டுட்டு இந்த வாரம் ஃபுல்லா 5 நாள் இல்லைன்னா 6 நாள் நீங்க படிச்சது ஃபுல்லா ரீகலெக்ட் மட்டும் பண்ணணும், நீங்க இல்லை ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணணும். ஸோ 2 தடவை நீங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது இட் சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவ் தட் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரிலேருந்து லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு கண்டென்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நீங்க ஈஸியாக ரீகலெக்ட் பண்ணலாம். திஸ் டெக்னிக் யூ கேன் யூஸ் இன் எனி எக்ஸாம். நீங்க படிக்கிற ஒரு 10% டைம் எவ்ரிடே யூ டெடிகேட் ஃபார் ரிவைசிங். வீக்ல வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணணும், புதுசாக எதுவுமே படிக்க. நம்பர் 1. 2வது, ரீட் லெஸ், திங்க் மோர். ஸோ நீங்க ஒரு பர்டிகுலரா சிவில் சர்வீசஸ்க்கு அனாலிட்டிக்கலா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கணும். அதாவது when, what, why, where and how. இந்த 5 கேள்வி. when, what, why, where, how. 4 W's 1 H. எது வந்தாலும் நீங்க கேட்கணும். சிம்பிள். கொரோனா வைரஸ், what is corona virus? How does corona virus transmit itself? Where did it come from? Why is it affecting so many people? When did it originate? 5 கேள்விக்கு நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு டாபிக்கும் 5 கேள்வி கேட்டீங்கனாலே you will be broadly covering the topic. So read less, think more. திங்க் பண்றதுக்கு இந்த 5 கேள்வி யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் read in short durations. 4 மணி நேரம் கண்டினியூஸா படிக்காது. 50 minutes படிங்க, 10 minute பிரேக் எடுங்க. மறுபடியும் 50 minutes படிங்க, 10 minute பிரேக் எடுங்க. Humanly it is not possible to cover more than 10 hours a day. என்னோட லிமிட் வந்து 6 to 7 hours per day தான் நான் படிப்பேன். ஆனா அந்த 6 to 7 hours per day இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நான் படிப்பேன். நான் ரிவைஸ் பண்ணுவேன். I will read less and think more. I will read in short durations. 15 minutes படிச்சுட்டு 10 minutes பிரேக் எடுப்பேன். So fourth point I will discuss with friends. எப்பவுமே நான் ஃபுல் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் 2 years டைம்ல எப்பவுமே I used to discuss with friends. Have a healthy social life. எப்பவுமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறதுக்கு ஒரு நாள்ல டைம் ஒதுக்கிப்போங்க. உங்க பேரண்ட்ஸோட பேசுறதுக்கு டைம் ஒதுக்கிப்போங்க. எல்லா கதவையும் பூட்டி வச்சு கண்டிப்பாக எந்த எக்ஸாமும் படிக்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டா நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியை விட இம்பார்ட்டண்டா இந்த எக்ஸாமே கிடையாது வேர்ல்ட்ல. ஸோ யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் அண்ட் அட்லீஸ்ட் 45 minutes per day யூ கிவ் டு யுவர் செல்ஃப். அந்த கிவ் டு யுவர் செல்ஃப் டைம்ல நீங்க யோகா பண்ணுங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, ரன்னிங் பண்ணுங்க, விளையாடுங்க, புக்
படிங்க. பட் 45 minutes நீங்க தனிமையில either do workout or pursue any hobby. And daily 45 minutes to 1 hour give it for yourself. Most important, very very important, particularly for civil service. Civil service எழுதணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஸ்கில் ஆன்சர் ரைட்டிங். எழுதணும். நீங்க சிந்திக்கிறத எப்போ எழுத்தும் பூர்வமா கிளியரா கன்வே பண்றீங்களோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு சிவில் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ண முடியும். நீங்க எவ்வளவு நாலேஜபிளா வேணா இருக்கலாம். நீங்க வந்து மோஸ்ட் நாலேஜபிள் பர்சன் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நீங்க மோஸ்ட் நாலேஜபிள் பர்சனா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க அதை எழுதுறதுல இஃப் யூ ஆர் நாட் த பெஸ்ட் ரைட்டர் தென் யூ வில் நாட் ஸ்கோர் த மார்க்ஸ். பிகாஸ் நம்ம எவாலுவேட்டருக்கு கன்வே பண்றது ரைட்டிங் மூலமா. நீங்க பேச போறது இல்லை, நீங்க வீடியோ எடுக்க போறது இல்லை, போட்டோ எடுக்க போறது இல்லை, நீங்க ரைட்டிங் மூலமா தான் கன்வே பண்றீங்க. ஸோ மேக் ஷுர் யூ ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா டெய்லி பர்சனல் டைரி எழுதுங்க. பர்சனல் டைரி டெய்லி எழுதினீங்கனாலே ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நான் சொன்ன இந்த 5-6 விஷயங்கள் திருப்பி ஐ ஜஸ்ட் ரிப்பீட் குவிக்லி. நீங்க இன்னைக்கு படிக்கிறத எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு 1 hourல சமரைஸ் பண்ணுங்க. எண்ட் ஆஃப் த வீக் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. மெமரி லாங் டேர்ம் மெமரி போகும். கம்மியா படிங்க, அதிகமா சிந்திங்க. படிச்சது மேல சிந்திங்க. 1 நிமிஷம் படிச்சீங்கன்னா 2 நிமிஷம் சிந்திங்க. ஷார்ட் டியூரேஷன்ல படிங்க. 40-50 minutesல படிச்சு 10-20 minute பிரேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. டிஸ்கஷன் சர்க்கிள்ஸ் எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க. மாசத்துக்கு ஒரு தடவை 15 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை அந்த டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண வைங்க. அப்பதான் ஆல்டர்னேட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தெரியும். அவங்க நம்மளோட அதிகமாக படிக்கிறாங்களா, எப்படி படிச்சாங்க, எந்த மெட்டீரியல் ரெஃபர் பண்ணாங்கிறது பார்க்கலாம். ஹாவ் அ ஹெல்தி சோஷியல் லைஃப், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 45 minutes தனிமையில உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நீங்க கண்டிப்பா டெய்லி பண்ணணும். அது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் கூட ஐ ரிமெம்பர் in 2009 when I wrote the exam. மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் நான் போய் சினிமா பார்த்துட்டாங்க. கரோல் பாகம் ஒரு இடத்துல டெல்லியில. என் கூட இருந்தவங்கலாம் ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஏன் தியேட்டர்ல போய் படம் பார்த்துட்டு வரலாம் எக்ஸாம் முன்னாடி நாள்? ஏன்னா மைண்ட் ஐ வாண்ட் டு கீப் மை மைண்ட் ஃப்ரீ. எனக்கு எக்ஸாம் முந்தின நாள்னாலதான் இன்னும் பயம் கூடிருச்சு. நம்ம 2 வருஷம் படிச்சதை விட அதிகமா அந்த ஒரு நாள் ஈவினிங்ல படிக்க போகுது. அதனால கண்டிப்பா எவ்ரிடே நீங்க ஒரு 45 minutes சுவிச் ஆஃப் பண்ணிக்கணும். படிப்பு டென்ஷன் இதுல இருந்து வேற ஏதாவது வித்தியாசமான விஷயம், பெயிண்டிங், ரன்னிங், கேம்ஸ், எனிதிங், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஹாபி, மெடிடேஷன், யோகா, என்னவா கூட இருக்கலாம். யூ ஷுட் டு எவ்ரிடே. அண்ட் ப்ளீஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். நீங்க இன்ஜினியரிங் 12th வரைக்கும் நிறைய எழுதிருப்பீங்க எல்லாருமே. காலேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் டிராஸ்டிக்கா எழுதுறது குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ அதை நீங்க ரிவைவ் பண்ணணும். அதை நீங்க பர்சனல் டைரி மூலமா எழுத ஆரம்பிங்க. அப்புறம் ஏதோ ஒரு டாபிக் மேல நீங்க எழுதுங்க. உலகம் படிக்கிறது இல்லையோ நீங்க எழுதி பிளாக்ல போடுங்க. எழுத எழுத யூ வில் நோட்டீஸ் உங்களுடைய திங்கிங்கும் மெச்சூர் ஆகும். நிறைய விஷயங்கள் யூ வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராட் திங்ஸ் ஐ வாண்டட் டு கன்வே. And some more, there are some aspects of learning which I wanted to convey. அதுக்கு நேரம் இல்லாதனால மேபி இன்னொரு வெபினார்ல கூட அதை பத்தி பேசலாம். பட் ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் நாட் டைக்ரெஸ் டூ மச் ஃப்ரம் தி டாபிக் அண்ட் ஐ ட்ரை டு ஸ்டிக் டு தி டாபிக் ஆஃப் ட்ரை டு கிவ் யூ ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் த டாபிக் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ். ஸோ with your permission, Chandrasekhar sir, I'd like to hand over to you. You have exceeded my brief by going over 1 hour. No, sir. Thank you, sir. Thank you. In fact, lots of chats are coming in. நிறைய questions கேக்குறாங்க. I don't know whether I'll be able to ask all the questions to you. Sure. But based on your time, I'll pick up few questions. Yes. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா like very common questions asked by people. One question is இந்த ranking போடுறாங்க, அது எப்படி போடுறாங்க அப்படினு கேக்குறாங்க. Okay. So இந்த எக்ஸாம் 3 ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? prelims, mains and interview. இதுல prelims வந்து ஸ்கோரிங் வராது. அதை மார்க் கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கிளியரிங் எக்ஸாம் நீங்க தாண்டணும். மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ல போயிட்டீங்கன்னா there are some நீங்க லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். there will be some 8 or 9 பேப்பர்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு ஜிஎஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல 4 பேப்பர் இருக்கும், ஆப்ஷனல் 2 பேப்பர் இருக்கும், எஸ்ஏ பேப்பர் 1 இருக்கும், ஒரு லாங்குவேஜ் பேப்பர் இருக்கும். இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நான் இங்கிலீஷ் பேப்பர். பிகாஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் வந்து அது கூட இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ there will be 8 or 9 பேப்பர்ஸ். அதுல லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ஸ்கோரிங். அதுல நீங்க 40% எழுதுனா பாஸ். மீதி ஆப்ஷனல் 2 பேப்பர் பிளஸ் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 4 பேப்பர். அந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறது யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்க கிளியரா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் டு இஸ் கோ டு யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் அண்ட் செக் வாட் ஆர் தி மெயின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஏன்னா நான் ஒன்று சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா 2010ல நான் எழுதின எக்ஸாமுக்கும் அது ஒரு 10 தடவை அமெண்ட் ஆயிடுச்சு. எவ்ரி இயர் இட் கெட்ஸ் அமெண்டட். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸட் ரூட்டீன் கிடையாது. பட் மெயின்ஸ்ல தான் 80% ஆஃப் த ஸ்கோரிங் இஸ் டன். நீங்க நாங்க இருக்கும்போது 2300 மார்க் இருந்தது. 2000 மார்க் வந்து மெயின்ஸ்ல இருக்கும், 300 மார்க் இன்டர்வியூல இருக்கும். இப்போ இன்டர்வியூ கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 80% ஆஃப் யர் ஸ்கோர் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ல நீங்க மற்றவங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவா எவ்வளவு வாங்குறீங்கிறது கொண்டு வரும். ரிமைனிங் வந்து இன்டர்வியூல ஆட் பண்ணுவாங்க. ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி யார் ஹையஸ்டோ அவங்க தான் டாப்பர்.
மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ கம்பைன் பண்ணவங்க டாப். இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும், ஜியாகிரபியில இருக்கிற மார்க்கையும் இன்ஜினியரிங் இருக்கிற மார்க்கையும் எப்படி கம்பேர் பண்றாங்கன்னு. தே ஹேவ் அ ப்ராசஸ் கால் நார்மலைசேஷன். நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை. பட் சுருக்கமா உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா, எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் டாப்பர் வந்து சேம் மார்க் வாங்குற, அப்ராக்சிமேட்லி சேம் மார்க் வாங்குற மாதிரி அவங்க என்ஷூர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இன்ஜினியரிங் வந்து 500 வாங்குவாங்க, இவங்க 400 வாங்குவாங்க அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. எல்லா டாப்பர்ஸ் ஈக்குவலா இருப்பாங்க. அது ரிலேட்டிவா மற்றவங்களோட நார்மலைசேஷன் மூலமா வந்துடும். அது நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை, நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை. அது யூபிஎஸ்சி as a ஃபார்முலா. நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் வந்து மெயின்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதனால முதல்ல அதை எடுத்து படிக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் இன்டர்வியூ இஸ் a personality oriented thing. அது over a period of time டெவலப் ஆகும். Another question is asked by two girls. One is from Sri Lanka and another is from Singapore. They are also attending. Thank you. Actually, அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, they are Indians but they are studying in abroad. Are they eligible for UPSC? Yes, there are so many people. Even in my batch, there was a person who did her masters from University of California and got it through. So the criteria is that you have to be an Indian citizen, and that is the main criteria. And you have to clear 21 years of age. அது தவிர, you have any doubts, you please go to upsc.gov.in. அந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனோட, ஐ ஆம் ஷூர் திஸ் இயர்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் would have come out. அதுல கிளியரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள். யூ ஹேவ் டு பி சிட்டிசன், கம்ப்ளீட் 21 இயர்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் அண்ட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் அட்டெம்ப்ட்ஸ் பத்தி சொல்ல முடியுமான்னு கேக்குறாங்க நிறைய பேர். எனக்கு ஆனஸ்டா தெரியல, நான் இருக்கும்போது வேற மாதிரி இருந்தது. பட் ஐ பிலீவ் இட் வேரிஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி கேட்டகரி. Again, I would say these are all factual things. நீங்க upsc.gov.in போங்க. வேணும்னா I can also download it and share it to Chandrasekhar sir, and he can I can mail it to all of them. I can share the notification to all of them. Okay, there's another question. நான் வந்து NCERT books படிக்கிறேன், அது போதுமா இல்ல what other books should I study? Wonderful. அந்த கேள்வி கேட்டவர் ஆல்ரெடி ட்ராக்ல வந்துட்டாரு. NCERT books are very very good. நாங்க if you will not believe, படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே எனக்கு வந்து ஒரு சீனியர் அட்வைஸ் பண்ணது, 6th ஸ்டாண்டர்ட் NCERT புக் படிச்சிருக்கீங்கன்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தேன். 6th ஸ்டாண்டர்ட் NCERT புக்கு தரவான்னு கேட்டாங்க. இப்படி கேட்கறாருன்னு சொல்லி, சில விஷயம் ஞாபகம் இருக்கும் சார் அப்படின்னு. 6th ஸ்டாண்டர்ட் NCERT புக் நீ தரவா படிச்சுட்டு வா, அப்புறம் நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு. அவர் வந்து 2005 ஆல் இண்டியா நம்பர் 1 இருந்தார். அவர் எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ். அவர் என்னோட காலேஜ் சீனியர். அவர் தமிழ்நாடு கட்டத்தில் தான் இருக்கார். அவர் வந்து மிஸ்டர் நாகராஜன், அவர் பேர், ஃபார்மர் மதுரை கலெக்டர். அவர் சொன்னது, 6th ஸ்டாண்டர்ட் NCERT படிச்சுட்டு அப்புறம் என்கிட்ட வந்து பேசுன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் NCERT படிச்சோன்னா தான் எனக்கு புரிஞ்சுது. ஜியாகிரபி NCERT படித்தேன். அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. அப்போ நான் படிச்சது ஃபுல்லா மெமரைஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கேன், புரிஞ்சு படிக்கவே இல்லை. அந்த புக்கில் எவ்வளவோ விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க, இருந்தாலும் நான் புரிஞ்சு படிக்காதனால இந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல. மெமரைஸ் பண்ணி படிச்சனால எல்லாமே மறந்து போச்சு. ஸோ NCERT படிக்கிறது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் கரெக்ட் ஸ்டெப். ஸ்கூல் புக்ஸ் பொதுவாக NCERTன்னு நான் சொல்றது வந்து, நான் வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி ஒரு நேஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க் கரிக்குலம்ல கொஞ்சம் கூட பெட்டராக சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஆன்லைன் புக்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் NCERT. குறிப்பாக NCERTல ஒரு கொஞ்சம் பழைய புக்ஸ் இருக்கும், பிஃபோர் 2000. இது நீங்க மார்க்கெட்ஸ்ல, டெல்லியில இருக்கிற மார்க்கெட்ஸ்லயோ சென்னையில் இருக்கிற மார்க்கெட்ஸ்லயோ ஆன்லைன்ல கூட ஆர்டர் பண்ணலாம். பழைய புக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா it will be even more informative. So person who asked the question is going on the right track. எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அந்த NCERT புக்ஸை படிங்க. சார், உங்க வீடியோ ஆஃப் ஆயிருக்கு. அப்போ அதே கேள்வி எனக்கு கண்டினியூ ஆகுது. எந்த சப்ஜெக்ட் NCERTல படிங்க? பிகாஸ் மல்டிபிள் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர். சோ அதுல வந்து எந்த NCERTல படிங்க? ஏன்னா he is studying 6th standard 12th standard வரைக்கும் எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்காராமா, எல்லா புக்கையும் எடுத்து. ஆமா ஆமா. ஐ வுட் சஜஸ்ட், நீங்க எந்த ஆப்ஷனல் எடுக்க போறீங்களோ அதை ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. நீங்க ஹிஸ்டரி எடுத்தீங்கன்னா 6 to 12 படிச்சிருங்க. நீங்க ஜியாகிரபி எடுக்கிறீங்கன்னா ஜியாகிரபி 6 to 12 படிச்சிருங்க. நீங்க அந்த ஹியூமனிட்டிஸ் சம்பந்தமானது தான் வரும். சப்போஸ் நீங்க பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த சிவிக்ஸ் ஒரு புக் இருக்கும், அதை நீங்க இருக்கிற 9th and 10th படிச்சிருங்க. பட் பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் மேபி 9th and 10th நீங்க படிக்கலாம். 10th ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 9th and 10th நீங்க எடுக்காத சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷனல்ல 9th and 10th படிக்கோங்க, படி எடுத்துக்கோங்க. Geography and history go for 6th to 10th standard. The other question is asked by one girl from Salem and same is repeated by Coimbatore. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, PG முடிச்சிட்டு, they are MTech and another girl is MCom. PG முடிச்சிட்டு போனா UPSC ல clearing options எப்படி இருக்கும்? Will it get an edge அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா edge இருக்கும். You will have more knowledge as a postgraduate. Of course you will have better writing skills also, but the same things will apply to you. நான் சொன்ன இந்த அதே விஷயங்கள் will apply to you also.
writing skills are very very important, and as a aptitude, self discipline, time management and decision making are very important. இது நீங்க இல்லைன்னா கூட கல்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எங்கிட்ட இருந்தது, இது வச்சுதான் நான் கல்டிவேட் பண்ணி வந்தேன், இதை வச்சுதான் நான் வந்தேன் இல்லை, இதெல்லாம் இல்லை. பட் எங்கிட்ட அந்த டிசைர் இருந்தது, கிளியர் பண்ணுங்கிற டிசைர் இருந்தனால இதெல்லாம் நான் கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டேன். கேன் பி கல்டிவேட்டட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்ட்ராங் டிசைர் இருக்கணும். எப்படியாவது அந்த மலையை தாண்டிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தா நீங்க சுரங்கம் தோண்டியாவது மலையை தாண்டிடலாம். மலையை மேலே ஏறி தான் தாண்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஹாவ் த ஸ்ட்ராங் டிசைர், then you can definitely make it. So post graduation is definitely an advantage, but it is not a very big advantage. நல்லா ஆன்சர் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்ல பண்ணி டிசர்டேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் an advantage. சரி சார், we'll take 2 more questions. நிறைய விஷயம் வந்துட்டே இருக்கு. பிரிலிம்ஸ்ல எடுத்த சப்ஜெக்ட் மெயின்ல மாத்த முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பிரிலிம்ஸ்ல ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் இஸ் a subject. முதல்ல நாங்க இருக்கும்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது, பட் மாத்தலாம். அப்படி இருந்தாலும் மாத்தலாம். சப்போஸ் அவங்க அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி இயர் மாடிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க யூ ஹேவ் டு ஸ்டே இன் டச் வித் தி லேட்டஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ். நான் எக்ஸாம் எழுதி 12-11 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் விச் ஹவ் கம். பட் நான் எழுதின டைம்ல நான் ஜியாகிரபி எடுத்தேன். பிலிம்ஸ்ல ஜியாகிரபி அண்ட் சோஷியாலஜி மெயின்ஸ்ல எடுத்தேன். இட் இஸ் டெக்னிக்கலி தியரட்டிக்கலி பாசிபிள், பட் நாட் டிசைரபிள். நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்க சகல கலவல்லவன்னு காட்ட வேண்டியதில்லை. ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அதே மெயின்ஸ்லயும் எழுதினாதான் உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும். So last question I'll hold with this. என்னன்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைக் நிறைய வந்துட்டே இருக்குது, கீப் ஆன் கேட்டே இருக்கலாம். நம்ம இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறோம், நம்ம வந்து அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு சொன்னீங்க. மேக்ஸ் எவ்வளவு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுமா அப்படின்னு நம்ம கேக்குறாங்க. should we start concentrate on maths? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ திங்க் ரெண்டு விஷயமே இம்பார்ட்டன்ட். அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ங்கிறது நான் சுருக்கமா, அது இட்ஸ் வெரி பிக் டாபிக், பட் நான் சுருக்கமா சொன்னது வந்து அந்த 4 Ws and 1 Hங்கிற விதத்துல சொன்னேன். ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே 4 Ws and 1 H வச்சு என்கொயர் பண்ணா யூ ஆர் இம்ப்ரூவிங் யுவர் அனாலிசிஸ். மேக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அனாலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ். அன்பார்ச்சுனேட்லி மேக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்ல மட்டும் ஒரு தடை இருக்கு. மேக்ஸ் தெரியாதவங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்ல அந்த ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும். இட் வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு பேப்பர்ல மட்டும் யூ ஹேவ் டு பி பிட். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் ஐ வுட் அட்வைஸ் ஆல் ஆஃப் யூ, மேக்ஸுக்கு பயப்படுறவங்க எல்லாருமே மெயின்ஸ்ல உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. மெயின்ஸ்ல ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போர்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். மெயின்ஸ்ல பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. இன்டர்வியூலையும் உங்களை தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ப்ரிலிம்ஸ்ல குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும். நீங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பர்சனலா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இன்டர்நெட்ல டவுன்லோட் பண்ணுங்க. 2019 பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ற அளவுக்கு நம்ம மேக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஆனா மேக்ஸ்னால ஃபெயில் ஆயிருவேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பசங்க, ஆர்ட்ஸ் பசங்க குறிப்பா மேக்ஸுக்கு ரொம்ப பயந்து தான் ஆர்ட்ஸ்க்கே போயிருப்பாங்க. திருப்பி மேக்ஸ் படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் ஏற்படும். அது வந்து அந்த குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம்ல மட்டும்தான் வரும். அதை கூட நம்ம ஸ்மார்ட்டா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் மார்க்ஸ் அதில் எடுத்துட்டு மற்ற போர்ஷன்ல எல்லாம் நிறைய ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஃப்ராங்கான ஒரு உண்மையும் நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புறேன். ஐ திங்க் வீடியோ நெட் கனெக்டிவிட்டினால வீடியோ பெட்டா இருக்கு. உண்மையில நான் சொல்ல போனோம்னா என்னோட ஜியாகிரபி சிலபஸ்ல 100%ல 70% தான் நான் படித்தேன். 30% நான் படிக்கவே இல்லை. சிலபஸ் விட்டுட்டேன். சோசியாலஜியில 100%ல 60% தான் நான் படித்தேன். சரி, எந்த 60% நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நான் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து 10 இயர்ஸ் இல்ல 15 இயர்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் 1995ல இருந்து 2010 வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரையும் தரவா பார்த்துட்டு செக்ஷனா நான் போட்டு ஒரு வருஷமும் எந்த இதுல கேட்டாங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணி யூபிஎஸ்சி எங்க தப்பு பண்றாங்க, எங்க லூப் ஹோல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த போர்ஷன்லாம் நான் படிக்கல. எங்க இருந்து குறைவா கேள்வி வருதோ அது மாதிரி படிக்கல. சேம் திங் ஐ எம் டெல்லிங் ஃபார் தி மேக்ஸ் போர்ஷன். நீங்க ப்ரிலிம்ஸோட லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாயிண்ட் பை பாயிண்டா அனலைஸ் பண்ணி ஒரு 5 days ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எந்த இடத்த ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படிங்கிறது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க். நீங்க வந்து நம்ம கிளாஸ் டாப்பரா, ஜியாகிரபி டாப்பரா வர வேண்டியது இல்லை, சோசியாலஜி டாப்பரா வர வேண்டியது இல்லை, மேக்ஸ் டாப்பரா வர வேண்டியது இல்லை. நம்ம இந்த எக்ஸாம்ல டாப்பரா வரும். அதுக்கு நீங்க மேக்ஸ்ல டாப்பரா வந்தா கூட நீங்க எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகலாம். நான் வந்து ஜியாகிரபியில 3rd டாப்பரா இருந்தேன். இருந்தாலும் அதை கிளியர் பண்ண எக்ஸாம்ல. இருந்தாலும் சோசியாலஜில ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டேன். அதனால ரேங்க் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. பட் இன்டர்வியூல வந்தனால மார்க்ஸ் வந்தனால ஸ்கோர் பண்ணேன். ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்ல டாப்பர் ஆகணும்னு எய்ம் பண்றதை விட அந்த எக்ஸாம்ல டாப்பர் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துலயுமே நீங்க ரவுண்டட் கிளியரா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். நல்ல இது. ஆக்சுவலா மகாலட்சுமின்னு ஒருத்தங்க என் கேள்வி கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. யூபிஎஸ்சியில வந்து ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கணும்னா எந்த புக் படிக்கணும்? நான் உங்களுக்கு ஒரு
லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் வேணா நான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றேன். நிறைய there is no single book, you will have to read lot of books. ஒரு டாபிக்கும் ஒரு புத்தகம் படிக்க வேண்டியிருக்கும். பட் ஒரு டாபிக்குமே டாப் 3 புக்ஸ் என்னங்கிறது இருக்கு. சப்போஸ் 4 மேண்டட்டரி பேப்பர் இருக்கு, உங்க எல்லாருக்கும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியல, பட் அது யூபிசி வெப்சைட்ல இருக்கும். 4 மேண்டட்டரி பேப்பர் இருக்கு, ஒரு எஸ்ஏ பேப்பர் மேண்டட்டரியா இருக்கு, அண்ட் 2 ஆப்ஷனல் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு ஆப்ஷனல் சூஸ் பண்ணுவீங்க, அதுலேயே 2 பேப்பர் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஜியாகிரபி ஆப்ஷனாக எடுத்தாலோ இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷனாக எடுத்தாலோ அதுல பெஸ்ட் புக்ஸ் வந்து டாப் 3 புக்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் ஓவர் த இன்டர்நெட். அண்ட் ஆல்சோ பீப்புள் ஹூ ஹவ் டேக்கன் தி ஆப்ஷனல். இந்த கம்பல்சரி 4 பேப்பர்ல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே டாப் 3 புக்ஸ் இருக்கு. அந்த டாப் 3 புக்ஸ்ல எது எடுத்து நீங்க படிச்சாலும் நீங்க கிளியர் பண்ணலாம். நீங்க படிக்கிற முறையில தான் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம அதை எப்படி படிக்கிறோங்கிறதுல தான் சக்சஸ் இருக்கே தவிர அந்த புக்ல என்ன இருக்குங்கிறதுல சக்சஸ் இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி புக்கே படிக்காம கூட கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கலாம். நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி நெட்ல இருந்து படிச்சு கிளியர் பண்ணாம தான் இருக்காங்க நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ there is no single way, பட் எல்லாத்துக்குமே இட்ஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன். And if you have any specific query also, I can help you to connect you with the right person. அந்த ஆப்ஷன் எடுத்தவங்கள கூட நீங்க சந்திரசேகர் சார் மூலமா வந்தீங்கன்னா I can connect you to that person. Sure sir. கேள்வி வந்துட்டே இருக்குது. Keep on going. It will if you have time we can do, but things are not taking more. So basically பாத்தீங்கன்னா there is one common request which has come from everyone. Sir, நிறைய பண்ணி நிறைய டீடைல்ஸ் கொடுத்தீங்க, நிறைய மோட்டிவேஷனா வந்துச்சு உங்க ஸ்பீச். Why don't you come at least once in a month and talk to us and give us எல்லாமே ஒரே நாள் கொடுக்க முடியாது, அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆயிக்குவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிறைய ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு. So maybe I'll put this request to you in person also. But, sure. So basically for other students who have been asking about the preparation, I would like to bring to them that EGS PJ Academy has already been working on various fronts in competitive examination. This year we already have started, but due to this corona effect we had to postpone it. We are also coming up with the UPSC model. Like UPSC la vandu number of takers irundanga, we are going for an exclusive training plan for that. In fact, we also brought some materials from Delhi. Vajiram Ravi nariya eduthu vaangi vechirundom naanga Rao Academy la. We thought of giving you, but still it's not there. Not a problem around. On behalf of the chairman Jodhimani Madam Amma Avargal, because she is the person who wanted us to do this competitive examination, and now we are taking things forward. On behalf of the secretary Parameshwaran sir and all members of EGS group of institution, I thank Mr. Praveen P. Nair sir, the district collector, in spite of his busy schedule. See, all people might think chumma solra nenikadinga. In fact, I wanted to be in touch with him. He came for the demo at almost 11 o'clock in the night because that time was free under. நான் அவர் கேட்டேன் சார் என்ன சார் இந்த டைம் நீங்க ஒர்க் இருக்குங்க அப்படின்னாரு. So much of dedicated and highly involved person giving us a time and giving so much of information in very nutshell. In fact, our profile பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் சொன்னார், நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருந்தாரு. We wanted to reduce and we want to reduce to maximum கம்மியா பண்ணலாம்னு பார்த்து, but still it went on well. We hope to see you again sir. On behalf of everyone, we thank you formally. Thank you very much for the opportunity. Thank you to all of you. It's a wonderful service. நிறைய லாஸ்ட் ஆன சார்வல் ரிமார்க் வந்து இட் இஸ் a beautiful service because நீங்க வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருப்பீங்க. This career offers you that opportunity. So I would request all of you to look at this civil service. எந்த சர்வீஸ் இருந்தாலும் சரி, போலீஸ் சர்வீஸ் இருந்தாலும் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இருந்தாலும், அப்கோர்ஸ் இந்தியன் IAS is the most preferred, but it is an enormous opportunity. நிறைய பேருக்கு ஒரு சின்ன டிசிஷன்னால, பெண்ணோட ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்னால யூ கேன் ஹெல்ப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். அதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. தேர் ஆர் இன்ஹரண்ட் இஷ்யூஸ், ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ், இதெல்லாம் போக யூ கேன் ஸ்டில் டூ a lot of good work. ஸோ நீங்க I wish all of you the very best in whatever you are choosing. I would like to leave the room with a simple quote: aim to be the best in whatever you do, rather than pursue what other people are doing. நீங்க எது உங்க ஹார்ட் சொல்லுதோ அதை பர்சியூ பண்ணிட்டு aim to be the best in that particular field. That will give you whether it gives you money or fame, it will give you internal satisfaction. நீங்க நிம்மதியா தூங்கலாம். பணம் கிடைக்குதோ பதவி கிடைக்குதோ இல்லை, that is secondary. I think the most important thing is you should feel content with your life. என் லைஃப்ல நான் விரும்பினதை நான் பண்ணது ஒரு சாதனையா கொண்டு போனேன் அப்படிங்கிறது நினைச்சிட்டு we should decide our career choices. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கீங்க. So consult a lot of people and decide which career you want to go.
Once you decide, follow your heart. Don't go by the market. இதில் அதிகமாக சம்பளம் கிடைக்குது, இதில் அதிகமாக ஃபேம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்து போகாமல் ஹார்ட் என்ன சொல்லுதோ அது. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir. Thank you very much.